ওকে, এরর কি বলছে দেখেন, এরর আছে হচ্ছে the difference between a true value and an obtained value is what is being called an error. It's a very basic definition যে ট্রু ভ্যালু আর রেকর্ডেড ভ্যালুর মধ্যে আমাদের যে পার্থক্য আছে সেটা হচ্ছে এরর। সো যদি কোনো পার্থক্য না থাকে তাহলে জিরো এরর, নো এরর। আই এম নট গোনা সে জিরো এরর বিকজ জিরো এরর হ্যাজ এ ডিফাইন্ড এক্সপ্লেনেশন টু ইট, ওটা পরে আসবে। Error can be primarily of two types. We can have systematic error and then we can have random error. এই সিস্টেমেটিক এরর র্যান্ডম এররের কনসেপ্টটা ভালো করে বুঝেন, আদারওয়াইজ এই রিলেটেড এমসিকিউ গুলো আনসার করতে গেলে আপনাদের বহুত খবর হবে। সো ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। এইখানে অনেকগুলো ডিফারেন্ট ডেফিনেশন দেওয়া আছে, বাট এটার অ্যাকচুয়াল ডেফিনেশন আছে কোথায়? এখানে তো অ্যাকচুয়াল ডেফিনেশন দেখতেছি না। তো এই যে আপনারা এই জিনিসটাকে একটু মার্ক করেন। দিস ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল ডেফিনেশন, বুলেট নাম্বার 3। This is the definition of systematic error, and over here this is the definition of random error. Let me help you understand the definition first. তারপর আমি সবগুলো পার্ট নিয়ে আলাপ করতেছি। What it says over here, it causes all values to be higher or lower than the true value. Systematic error is such a type of error that it will cause your data to be either always more than the true value or always smaller than the true value. Now, on the contrary, random error is such that it causes the values to be both higher and lower than the true value. So এই জিনিসটা আসলে কিরকম হতে পারে আমি তোমাদেরকে কয়েকটা এক্সাম্পল বলতেছি। Do you know what is the dead space of a meter rule? Do you know what is a dead space? Bolaban? No, sir. I believe you do, but maybe you don't know the name. Actually, let me show you some example. It will make sense. সব রুলার এরকম কাট করা কেন? ভার্টিক্যাল রুলার নাই? I could really use a horizontal or perfectly horizontal, perfectly vertical ruler. আচ্ছা দাঁড়াও, let us take this one. Yeah, this will work. Open image in new tab, copy image, and MS Paint, let's paste it, and then let's do transparent selection and rotate this thing. All right, রুলারটা দেখা যাচ্ছে? বলবান, do you see it? Yes. আচ্ছা, এইখানে দেখেন এই রুলারের একটা গ্যাঞ্জাম আছে। গ্যাঞ্জামটা হচ্ছে, if you look closely you should be able to see it that this is the zero mark of the centimeter scale. এইখানে খানিকটা এমটি স্পেস আছে না, এই যে এই পার্টটুকু। Now there is a reason for this empty space because plastic ruler tends to become eroded or ক্ষয় হয়ে যায় অথবা হচ্ছে ভেঙে যায় at the corner. If you do not provide that empty space, eventually the ruler will become unusable to take measurement from the zero mark pretty soon. This is why plastic rulers always come with this kind of an extra space before the zero mark. But what is really interesting, আমরা যদি এই রুলারটা ইউজ করে কোনো একটা সার্টেন ফিজিক্যাল অবজেক্টের হাইট টেবিল থেকে মেজার করতে যাই, আমরা সবসময় কন্টিনিউয়াসলি একটা ভুল করব। কিরকম ভুল করব দেখেন, let's say this is the table height. A certain rectangular object that is given to you and that you are measuring, trying to measure the height of this object is given this much. And আমি যদি এই রুলারটাকে ইউজ করে যদি আমি এই অবজেক্টের হাইট মেজার করতে যাই তাহলে কি হবে? I should have chosen a smaller part. Let's choose the exact ruler. মনে করেন এই হচ্ছে আমাদের রুলার। এই রুলারটাকে নিয়ে যদি আমি এখানে অবজেক্টটাকে প্লেস করে যদি হাইট মেজার করি, do you think I'm going to get the correct height or I'm going to get a wrong height? What do you think? So wrong. Acha, this wrong height that we are getting, is it going to be more than the actual height or the less than the actual height? দেখে চিন্তা করে বলেন। I want to understand যদি ডেড স্পেসটা না থাকতো, এই জিরোর আগে ডেড স্পেস না থাকতো তাহলে রিডিংটা হয়তো এই জায়গায়, and রিডিং পাচ্ছ এই জায়গায়। সো is your current recorded reading more than the true value or less than the true value? More than the true value.
It will be less than the true value. Let me show you why. খেয়াল করেন, আমি একটু জুম করে দেখাই তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। You just have a look. এখন আমি মিটার রুলটাকে ফিজিক্যালি হচ্ছে টেবিলের উপর রাখছি, রিডিং কত আসছে এই স্কেলটা দেখে বোঝার উপায় নাই, বাট if I just do a manual count, let's say this is 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, about 5.4 আসছে হচ্ছে যখন আমি টেবিল উপর রাখছি। But what if the height was further down? আমার এই জিরো লেভেলটা যদি পারফেক্টলি টেবিলের সাথে কানেক্ট করে দিতাম, if I place this zero mark exactly on the table, তাহলে এই লেভেলটা আরো নেমে আসতো না? এই লেভেলটা আরো নেমে আসতো, অ্যাজ এ রেজাল্ট তোমার রিডিং একটু বেশি হতো। এই অবজেক্টের অ্যাকচুয়াল হাইট হচ্ছে 5.4 এর থেকে বেশি। What I'm trying to show you is that if we do not care for this amount of dead space and do not correct our reading in accordance with the dead space, আমরা এই রুলার দিয়ে এই টেকনিক ইউজ করে যত মেজারমেন্ট নিব, সব মেজারমেন্টই কিছু না কিছু কম আসবে এবং ইকুয়াল পরিমাণ কম আসবে। All of the readings should be somewhat smaller. So the error that is being introduced for using this ruler in this technique is that it is making all of your reading somewhat smaller than the true value. This is the type of error that we are calling systematic error. এটা হচ্ছে একটা এক্সাম্পল, বাট আগে আইডিয়াটা বুঝেন, আইডিয়াটা বুঝা যাচ্ছে কিনা। একই ভুল একই দিকে বারবার হইতেছে, এই এররটাকে আমরা বলছি সিস্টেমেটিক এরর। এটা হচ্ছে সিস্টেমেটিক এরর একটা কমন এক্সাম্পল। আচ্ছা, র্যান্ডম এররের বিহেভিয়ারটা কিরকম? র্যান্ডম এররের বিহেভিয়ারটা হচ্ছে the type of error that can give you sometimes more than the true value, sometimes less than the true value. আচ্ছা, এইটার একটা ফিজিক্যাল এক্সপ্লেনেশন তোমাদেরকে দেই। অসিলেশন একটা এক্সপেরিমেন্ট জাজ করেন, হ্যাভ এ লুক। এটা মনে করেন হচ্ছে আমাদের সিম্পল পেন্ডুলাম। সিম্পল পেন্ডুলামের এখানে হচ্ছে পেন্ডুলাম ঝুলে আছে। The pendulum is going to oscillate. So let's say this is the most right position, this is the most left position, and you are trying to observe the time for 10 complete oscillation whenever the bob goes past the mid position or the equilibrium position. So আমাদের এক অসিলেশন হচ্ছে এদিক থেকে শুরু হবে, এদিক থেকে ঘুরে এদিকে এসে আবার যখন এখানে আসবে সেটা হচ্ছে ওয়ান ফুল অসিলেশন। এটা তোমরা অলরেডি জানো, রাইট? বলবান, you know this stuff. Now try to understand, whenever we are going to try to take manual reading using a stopwatch, using the simple pendulum experiment, we human beings are susceptible to, prone to human reaction time error. Typical human reaction time হচ্ছে human reaction time error হচ্ছে about 0.3 থেকে 0.5 সেকেন্ড। এটা হচ্ছে রেগুলার পিপলদের ভ্যালু। নাও you need to understand that this number has a slight variation to it, তার মানে সবসময় জিনিসটা একই রকম হবে না। Now how does the human reaction time works? Understand this. You see something, then your body takes a bit of time to react for that for that observation, for that impulse, and that difference is what is being called the human reaction time. এখন মানে তার মানে কি আমার অ্যাকশনটা সবসময় ফিজিক্যাল হ্যাপেনিং এর থেকে কিছুটা দেরিতে হবে, দ্যাটস ফর শিওর। মাই নার্ভাস সিস্টেম ইজ অলওয়েজ গোনা ওয়ার্ক a little bit delayed than when it needs to work, but the problem is that amount of delay is not definite. I can sometimes make more delay, I can sometimes make less delay. Let's try to understand. মনে করেন আমাদের এইখানে এই পেন্ডুলাম সিস্টেমের কোন একটা সার্টেন লেন্থের জন্য টোটাল 10 অসিলেশনের, সো 10 অসিলেশন এর টোটাল টাইম হওয়ার কথা, ট্রু টাইম হওয়ার কথা লেটস সে 15.00 সেকেন্ড। আমি এটা হিসাবে শুরুতে জানো এটা বললাম, পারফেক্টলি 15.00 সেকেন্ড হচ্ছে ট্রু টাইম হওয়ার কথা এই অসিলেশনের জন্য। তার মানে একটা অসিলেশন একটা টাইম পিরিয়ড হচ্ছে এক্স্যাক্টলি 1.500 সেকেন্ড, পারফেক্টলি। নাও whenever I'm starting to make the observation, মনে করেন whenever I'm starting the stopwatch and counting 0, আমার লেট হয়েছে, লেটস সে I'm delayed at the স্টার্টে আমি ডিলে করলাম মনে করেন হচ্ছে 0.4 সেকেন্ড। ক্লোজিং এর সময় লেটস সে আমি ডিলে করলাম, মানে whenever I have counted 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, let's say whenever I'm stopping the stopwatch, let's say at that point I make a delay of about 0.3 সেকেন্ড। এখন আপনি চিন্তা করেন মোট মিলে আমার দুই কেসের ডিলের অ্যামাউন্টটা ইকুয়াল না, ইটস ভেরি ওয়েল উইদিন দ্য রেঞ্জ, বাট দিস আর দ্য টু ডিফারেন্ট অ্যামাউন্টস অফ ডিলে দ্যাট আই হ্যাভ মেড। Do you think my measurement would be exactly 15 seconds or somewhat different than 15 seconds?
hear me out. Before you answer this question, I'll let you tell you one thing. আমার দুটো ডিলে যদি এক্স্যাক্টলি সেম হইতো, দুটো যদি 0.4 ডিলে হইতো, তাহলে আমি পারফেক্ট রিডিং পাইতাম, পারফেক্টলি 15 পাওয়ার কথা। বাট যেহেতু দুটো ডিলের অ্যামাউন্ট পারফেক্টলি সবসময় এক্স্যাক্টলি ইকুয়াল করা পসিবল না, হিউম্যানলি পসিবল না, দ্যাটস ওয়াই আই এম টেকিং দ্য এক্সাম্পল অফ হ্যাভিং টু ডিফারেন্ট ভ্যালুজ অফ ডিলে ফর দ্য স্টার্ট অ্যান্ড ফর দ্য এন্ড। তো এখানে দেখেন আমি 0.4 সেকেন্ড পরে স্টার্ট করছি, সো 0.4 সেকেন্ড পরে স্টার্ট করে 0.3 সেকেন্ড পরে গিয়ে অফ করছি। তার মানে ওভারঅল I have made a net amount of less time, that is 0.1 second. See if that makes sense. টোটাল অবজারভেশনে আমার মিস হয়ে গেছে মোট কত সেকেন্ড? এদিকে বুঝতেছো তোমরা পোলাপান কি বলতেছে? ইউ আর নট গেটিং ইট। Yes, sir. আচ্ছা, আমি আরেকটু নাম্বার লাইন দিয়ে দেখাই, সো দ্যাট ইট মেক্স ইজিয়ার, সো দ্যাট এভরিবডি ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ইজিলি। তো দেখেন, না বুঝলে আমাকে কোশ্চেন করেন, বিকজ দিস ইজ সামথিং দ্যাট ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড প্রপারলি, আদারওয়াইজ তোমরা এই টাইপের এরর ক্যালকুলেশন ঠিক মতো করতে পারবে না। মনে করেন এটা হচ্ছে আমাদের একটা নাম্বার লাইন, দিস নাম্বার লাইন রিপ্রেজেন্টস পারফেক্টলি 15.00 সেকেন্ড। ইনিশিয়ালি আমি তোমাদের ভিজুয়ালি বোঝানোর জন্য শুরুতে আমি দেরি করছি হচ্ছে এইটুকু, এই দেরিটা কত কত সেকেন্ড ছিল? 0.4 সেকেন্ড। আমি স্টপার স্টার্ট করছি এই জায়গায়, এবং পরে গিয়ে যেখানে শেষ হওয়ার কথা তারপরে লেট করছি হচ্ছে এইটুকু, এই ডিলেটা হচ্ছে কতটুকু? 0.3 সেকেন্ড। নাও ভিজুয়ালি অবজার্ভ and you tell me, do you think the time that I just measured that goes from this blue line to this blue line, this purple line duration would be bigger than the green line or smaller than the green line? ভিজুয়ালি দেখে বলেন। স্মলার হওয়ার So কথা, কতটুকু small. কতটুকু স্মল হওয়ার কথা? 0.1. 0.1 সেকেন্ড স্মলার হওয়ার কথা। এইটা এখন বুঝছেন কিনা? This is very important for you to understand, which means whenever I'm going to do this type of error, which is quite likely for a human being, my time measurement for 15 oscillation, let's say T1, is going to be, let's say, 14.9 second. I'm going to record that number. Okay, গেল। তার মানে আমি আমার অ্যাকচুয়াল ট্রু ভ্যালু থেকে কিছু কম মেজার করলাম। Let's say I'm going to repeat the same observation one more time, but it just so happens for this second observation আমার স্টার্ট টাইমে ডিলে হইলো হচ্ছে 0.3 সেকেন্ড আর এন্ডিং এর ডিলে হইলো 0.5 সেকেন্ড। তখন কি হবে? তখন যে জিনিসটা হবে, আমার শুরুর ডিলেটা হবে হচ্ছে কম, লেটস সে সামহাট ওভার হিয়ার 0.3, এদিকে ডিলেটা হবে হচ্ছে অনেক বেশি, লেটস সে সামহাট ওভার হিয়ার। এই সিনারিওতে আমার ওভারঅল অবজার্ভ টাইম হয়ে যাবে হচ্ছে বেশি। কতটুকু বেশি হবে? 0.2 সেকেন্ড বেশি হবে। সো ওভার হিয়ার আই এম গোনা গেট এ রিডিং অফ 15.2 সেকেন্ড। Does it make sense? I am susceptible to a random type of error that is about 0.3 to 0.5 second. এই লাস্টের ভ্যালুটা আরো বড় হতে পারে, but 0.3 is typically the smaller value. But within this range, I can make different type of errors. I can make different value of errors. And depending upon that random value, the overall observation can sometimes be smaller than the true value, can sometimes be bigger than the true value. এই টোটাল এররের টাইপটা বোঝা যাচ্ছে কিনা বলাবান? না বুঝলে হাত তুলেন। Yes. তো বুঝছি। Anyone else? আচ্ছা, কেউই হাত তুলতেছে না। আচ্ছা, যারা বুঝছেন তারা একটু হাত তোলেন। স্যার আরেকবার একটু বলবেন? স্যার আরেকবার একটু বলবেন? হ্যাঁ, অবশ্যই আরেকবার বলবো। The random error is the type of error that is going to shift your recorded data sometimes to be bigger, sometimes to be smaller. That's what we mean to be random error. It will not always shift your data to one direction. For example, systematic error will always give you either consistently smaller data or consistently bigger data. That's the idea of systematic error. সবসময় একই টাইপের চেঞ্জ দিবে। Random error is going to give you different type of change. Example এর জন্য আমি বলছি হিউম্যান রিয়েকশন টাইমের কথা বলতেছি। For example, you are trying to measure a time that is supposed to be exactly 15.00. But to measure the time, you have to operate the stopwatch twice. You have to start the stopwatch once you start your observation of count 0 for the oscillation, and then eventually after 10 oscillation, you have to stop the stopwatch. So you have two actions: starting the stopwatch, ending the stopwatch. Because you are performing two different actions using your observation and your nervous system through your muscles, you are likely to make two instances, two individual
ইনস্ট্যান্সেস অফ হিউম্যান রিয়েকশন টাইম এরর। একটা হচ্ছে স্টার্টিং এর সময় একবার, আর একটা হচ্ছে এন্ডিং এর সময়। এই পার্টটুকু বুঝেন কিনা আগে বলেন। Yes, sir. Yes, sir. এররটা দুইবার হওয়া পসিবল। এখন মনে করেন যে কোন একটা সেট রিডিং নেওয়ার সময় দেখা গেল এরকম যে আমি স্টার্টিং এর সময় ফার্স্ট সেট অফ দিস ইজ মাই ফার্স্ট রিডিং, দিস ইজ মাই সেকেন্ড রিডিং, আমি এই দুটো এক্সাম্পল বলছি। ফার্স্ট রিডিং এর সময় দেখা গেল আমি স্টার্টিং এর সময় হিউম্যান টাইমে ডিলে করছি হচ্ছে 0.4 সেকেন্ড টু স্টার্ট দ্য স্টপ ওয়াচ, আর এন্ডিং এর সময় ডিলে করে ফেলছি হচ্ছে 0.3 সেকেন্ড। সো এন্ডিং এর ডিলেটা আমার স্টার্টিং এর ডিলে থেকে কিছুটা কম হয়েছে। তার মানে ওভারঅল অবজারভেশন টাইম would be somewhat smaller than the true value. So over here, the total amount of time that would be recorded in my stopwatch would not be 15 seconds, it will be 14.9 seconds. Because I delayed more over here, I delayed less over here. So I'm recording a time that is smaller than the actual value. এটা বুঝছেন কিনা দেখেন, এটা বুঝলে পরেরটা বোঝা easier. Does this one make sense, people? Yes, sir. Razna? Yes, sir. আচ্ছা, তো এইখানে দেখেন নাম্বার 2 তে যে জিনিসটা হইতেছে যে লেটস সে ফর দ্য সেকেন্ড অবজারভেশন we are now taking the reading in such a way that in the first scenario we are having a delay of 0.3 second, and then for the second observation we are making for the second observation means whenever we are starting the stopwatch, for the second observation starting a delay ছিল 0.3 second আর ending a delay ছিল মনে করেন 0.5 second, because this is the human reaction time, it can vary from instance to instance. এই সিনারিওতে আমার ওভারঅল অবজার্ভ টাইম হবে হচ্ছে অ্যাকচুয়াল টাইমের থেকে 0.2 সেকেন্ড বেশি, কারণ আমি শুরুতে ডিলে করছি কম, পরে গিয়ে ডিলে করছি বেশি। তার মানে আমার ওভারঅল স্টপওয়াচ রান করছে ফর আ লঙ্গার ডিউরেশন দেন ইট শুড। এন্ড এই সিনারিওতে আমাদের ওভারঅল অবজারভেশনের রেকর্ডেড স্টপওয়াচের রেকর্ডেড টাইমের ভ্যালু আসবে 15.2 সেকেন্ড। এন্ড আমার এম ভ্যালুটা ছিল কত, এক্স্যাক্টলি 15, বাট বিকজ অফ হিউম্যান ডিউরেশন টাইম sometimes I can get smaller reading, sometimes I can get bigger reading. If I repeat the whole thing, let's say 10 more times, I'm going to have random variations as well. Maybe 2 or 3 readings can be exactly 15. That is not impossible. If you go for a much bigger number of repetition, you might actually land on the true value, but you would not know when you're doing the experiment which one is your true value. So once you only do the average, that's what you call, then once you do the average, then you can compare for your accuracy. But this type of error, human reaction time, can set your data either on the bigger side of the true value or on the smaller side of the true value. And that's why we are calling human reaction time is a source of random error. বুঝা যাচ্ছে? Does it make sense? এই ধরনের এরর হওয়ার আরো অনেকগুলো ডিফারেন্ট সোর্স থাকতে পারে। যেমন ডিফারেন্ট সোর্সের আরেকটা পয়েন্ট হচ্ছে কিরকম, if I give an example, এরকম অনেক এক্সাম্পল আছে। প্যারালাক্স এরর, do you guys know the idea of parallax error? What is parallax error? অলওয়েজ আমাদের ছিল। Do you know this thing? I believe you know, but তোমরা বল ইনপুট থেকে রিডিং নিতে Error হবে, that error occurs আসবে। while taking reading from scale. absolutely error that happens due to diagonal observation of a scale. এই ইমেজটা খুব ভালো একটা ইমেজ। I'm gonna just copy this thing and place it over here. This is a very good image that shows the parallax error perfectly on the screen. Have a look. I zoomed in. So এই হচ্ছে parallax error এর ঝামেলা। This is the spring where we have added some load, where we have a, let's say, fiducial marker. And if you look horizontally, the total reading should be exactly 12. But if you're looking from a bit up, your reading could be 13. If you're looking from a bit bottom, your reading could have been 11. So এই যে ডিফারেন্ট আই লেভেল প্লেসমেন্টের জন্য আমাদের যে এরর হয়, এই এররটার নাম হচ্ছে প্যারালাক্স এরর। এটা অনেক কেসে পসিবল, স্প্রিং এর কেসে পসিবল, এটা হচ্ছে তোমার গ্যাপ থাকা অবস্থায় হাইট মেজারমেন্টের জন্য পসিবল। আমরা যে টিপিক্যাল যে আমাদের যে ওয়াল ক্লক গুলো আছে যেগুলা ডিজিটাল না, the wall clock which makes কি বলে, which are analog wall clocks which have minute hand and hour hand and second hand and such. If you look at those clock from a side significant angle, you can significantly make parallax error. So this parallax error is also possible when we are trying to take the reading of liquid height within a measuring cylinder. If you're not looking horizontally, you're gonna be taking wrong set of reading. সো এই প্যারালাক্স এররটা হচ্ছে একটা র্যান্ডম এরর, কারণ কোনো সময় প্যারালাক্স এররের জন্য রিডিং বেশিও হইতে পারে, কোনো সময় প্যারালাক্স এররের জন্য রিডিং কমও হইতে পারে। বুঝতেছো কি? বিকজ either of them is possible. Do you have a look at the picture? So parallax error is a common source for random error.
Junaid, do you have anything to ask, or this is the earlier raised hand? And Ayana? Okay. কোশ্চেন থাকলে আপনারা বলেন, আই ট্রাই অ্যান্ড রেসপন্ড। শুধু হাত উঠালে অনেক সময় খেয়াল করে না, কারণ এখানে আমার টোটাল স্টুডেন্ট লিস্টের পেজ হয়ে গেছে 2টা। So there are all the people are doing online classes. So if you have any question, just speak out. I'll help it. Sawab, তুমি কি কথা বলতে পারতেছো? Just say something. জি স্যার। Okay, good. এইটা গেল হচ্ছে আমাদের কোর কজ। এখন আমরা আবার নোটসটাতে একটু খেয়াল করি যে কি কি আছে। দেখেন, সিস্টেম রিকভারির কথা বলছে হচ্ছে errors introduced due to the fault in a system. It is due to the fault in method or apparatus or equation used. It causes all values to be higher or lower than the true value. It cannot be removed by repeat and average. To remove systematic error, we have to find the error and correct it. যেমন একটা সার্টেন নাম্বার অ্যাকচুয়াল ভ্যালু যদি 10 হয়, and if we get a lot of number which are all of them which are 9.5, 9.5, 9.5, 9.5, 9.5, then there is a systematic error. এখানে অনেকগুলো ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট জিনিস আছে। যেমন এখানে একটা জিনিস খেয়াল করেন, আমি কয়েকটা এক্সাম্পল বলি বোঝানোর জন্য। এরকম আরো অনেকগুলো এক্সাম্পল হতে পারে, বাট আমি কয়েকটা আলাপ করতেছি। হ্যাভ এ লুক। One interesting thing that is being shown over here is that it can be coming from the fault in method, apparatus, or equation used. মেথড এবং অ্যাপারেন্স তোমাদের দেখাইলাম, মিটার রুল দিয়ে দেখাইছি যে এইভাবে করলে ভুল হইতে পারে। ইকুয়েশন ইউজের জন্য কিভাবে এরর হইতে পারে? এটা একটা উইয়ার্ড জিনিস না? হাউ কুড ইকুয়েশন ইউজ গিভ ইউ আ সার্টেন টাইপ অফ এরর? এটার একটা সিম্পল এক্সাম্পল দেখাই। Let's say we are going to do an experiment where we are going to drop an object from a certain height and we are going to record the time it takes for it to fall through different heights. So মনে করেন এই হাইটটা আমরা চেঞ্জ করব, ডিফারেন্ট হাইট থেকে ড্রপ করব, and using some time কি বলে light gates or using some high speed camera, we're going to measure the relevant time properly, and eventually we're going to plot a graph of h versus t square. h versus t, আমি স্কেচ গ্রাফ আঁকতেছি, ওই জন্য আমি এখানে দিলাম না, কি বলে ইউনিট দিলাম না। আমরা একটা h versus t square গ্রাফ আঁকবো। এই গ্রাফটাকে দেখা গেল we are getting a beautiful distribution of straight line passing through the origin. So পয়েন্টগুলো একটু ছড়ানো ছিটানো হয়েছে, but ultimately you did get a best straight line passing through the origin. Now my question to you is, এই গ্রাফের গ্রেডিয়েন্ট কি রিপ্রেজেন্ট করবে বলেন তো? What would be the gradient of this graph represent? Speed. এখানে t স্কয়ার আছে, খেয়াল করেন। আচ্ছা, আমি তোমাদের জন্য ইউনিট লিখে দেই, মানে এটা মিটার, এটা হচ্ছে সেকেন্ড স্কয়ার। What could the gradient of this graph be? কি acceleration? You are making an object fall through gravity. So what kind of acceleration are you talking about? The acceleration was the Gravitational gradient. acceleration. Gravitational acceleration. Well, apparently this graph proposes যে এই গ্রাফের গ্রেডিয়েন্ট বের করলে আমাদের গ্র্যাভিটেশনাল অ্যাক্সেলারেশন বের হওয়ার কথা। বাট দুঃখের কথা হচ্ছে, এই গ্রাফ প্লট করার পর যদি গ্রেডিয়েন্ট ক্যালকুলেট করো, এই গ্রেডিয়েন্টের গ্রেডিয়েন্টের অ্যাপ্রক্সিমেট ভ্যালু আসবে 4.9, নট 9.8। কেন কেন আমাদের এই গ্যাঞ্জাম হতেছে? বিকজ হ্যাভ এ লুক, s equals to ut plus half at squared, right? So আমি যদি ইনিশিয়াল ভেলোসিটি যদি 0 করে দেই, অবজেক্ট যদি h হাইট থেকে ড্রপ করি, you're gonna get h equals to half gt squared. Have a very good look. এইটুকু হচ্ছে তোমার গ্রেডিয়েন্ট। এই হচ্ছে y axis ভ্যারিয়েবল, এই হচ্ছে তোমার গ্রেডিয়েন্ট m, আর এই t স্কয়ার পুরোটা হচ্ছে কি x axis ভ্যারিয়েবল, y equals to mx। তার মানে গ্রেডিয়েন্টটা অটোমেটিক্যালি তোমাকে g দিতেছে না। what is it that you're getting? Gradient equals to what? half g। তার মানে g বের করতে তোমার কি করা লাগবে? গ্রেডিয়েন্টকে 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করা লাগবে, বুঝতেছো কি? Now, just because the unit matches perfectly, that meter per second square pops up if you do the gradient, y axis quantity have x axis quantity, just because the unit does match, you should not assume that automatically the gradient becomes gravitational acceleration. Because equation would dictate, ওখানে মাঝখানে একটা কি আছে, হাফ আছে, যেটাকে গ্রেডিয়েন্ট দিয়ে কনভার্সন করার সময় 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে। তার মানে তুমি যদি এই গ্রাফ থেকে বারবার এক্সপেরিমেন্ট করে গ্র্যাভিটেশনাল অ্যাক্সেলারেশন বের করতে চাও, কোনো দিনই সারা জীবনেও তুমি কি করতে পারবে না, 9.8 ল্যান্ড করতে পারবে না, আনলেস ইউ আর কেয়ারিং ফর দ্যাট হাফ। Do you get my point?
এটা কিন্তু এক্সপেরিমেন্টাল এরর না, এররটা কোথায় হচ্ছে বলেন তো, এররটা হচ্ছে কোথায়? Systematic error, it is you are always getting a smaller number, nearly half of your actual end value, বাট এই এররটা হচ্ছে আমাদের ইকুয়েশনাল এরর। ইকুয়েশনাল এরর কেন? কারণ ওই যে আমরা হাফটাকে মিস আউট করতেছি। সো এরকম আরো অনেক ধরনের এরর হতে পারে, যেমন মনে করেন আপনাকে বললাম যে কি বলে, ডায়ামিটার ইউজ করে একটা সার্টেন সার্কেলের সার্কামফারেন্স বাই করতে হবে। কি ইউজ করে? ডায়ামিটার ইউজ করে। এন্ড তুমি বান্দা শুধু মনে রাখছো সার্কামফারেন্সের ফর্মুলা হচ্ছে 2πr, তুমি এই আর এর জায়গায় ডায়ামিটার বসাই দিছো, তুমি ফর্মুলা ইউজ করছো 2πd। নাও ডু ইউ থিংক দিস ইজ দ্য কারেক্ট ফর্মুলা ফর সার্কামফারেন্স অফ আ সার্কেল? No. সার্কামফারেন্স তো সার্কেল করার জন্য কি করা দরকার? শুধু পাই ডি করা দরকার। তাহলে তুমি এক্সট্রা একটা 2 দিয়ে দিছো না, ফর এক্সাম্পল। মিস্টেক। এইটার জন্য তোমার সব সার্কামফারেন্সের ভ্যালু কি আসবে? অ্যাকচুয়াল ভ্যালু থেকে ডাবল আসতে থাকবে। সো ইউ আর অলওয়েজ গোনা এন্ড আপ বিগার নাম্বার। এটা হচ্ছে সিস্টেমেটিক এরর দ্যাট হ্যাপেন্স ডিউ টু দ্য রং ইকুয়েশন ইউজ। এরকম আরো ভুল হতে পারে, যেমন মনে করেন কোনো জায়গাতে স্কোয়ার দেওয়ার কথা তুমি কিউব দিয়ে ক্যালকুলেশন করতেছো বারবার, বা কোনো জায়গাতে রেশিওতে ডিভাইড করার কথা। ফর এক্সাম্পল, কারেন্ট ইজ ক্যালকুলেটেড অ্যাজ ভোল্টেজ বাই রেজিস্ট্যান্স, রাইট? আর মনে করো তুমি ফর্মুলা ভুল লিখছো কোনো জায়গাতে, তুমি লিখছো কারেন্ট ইজ ডিভাইডেড বাই রেজিস্ট্যান্স বাই ভোল্টেজ, এটা দিস ইজ এ রং ফর্মুলা। তুমি কনফিডেন্স এই ফর্মুলা ইউজ করে কারেন্ট ক্যালকুলেট করতেছো, তখন তোমার সবগুলো রিডিং কি আসবে? ভুল আসবে। এই টাইপের এরর গুলো হচ্ছে সিস্টেমেটিক এরর, এক টাইপের এরর। এটা ভালো করে মাথায় সেট করেন। এই টাইপের এরর গুলোকে আমরা সিস্টেমেটিক এরর বলছি। And anything that can shift your data on either side is called a random error. Random error আরেকটা common example বলি, which would be pretty weird, সেটা হচ্ছে আচ্ছা না থাকে, এটা লাগবে না আমাদের। কোর আইডিয়াটা বুঝা গেছে বলবান? জি স্যার। Yes, sir. এখানে অনেকগুলো ডিফারেন্ট জিনিসপত্র দেখানো আছে যে সিস্টেমেটিক এরর পসিবল ভ্যারিয়েশন গুলো কি কি হতে পারে। It can be a methodology error. So using counting of oscillation, তুমি রং কাউন্টিং অসিলেশন করছো। সো মনে করো অসিলেশন কাউন্ট করার সময় তুমি কাউন্ট শুরু করছো 1 থেকে, শেষ করছো গিয়ে 10 এ। তার মানে তুমি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি 10 অসিলেশন টাইম পিরিয়ড অবজার্ভ করো, তুমি অবজার্ভ করছো 9 অসিলেশন টাইম পিরিয়ড। You need to either start from 0, finish at 10, or you need to start from 1 and finish at 11 to count 10 full oscillation time period. এই রং কাউন্টিং এর জন্য একটা ভুল হতে পারে। স্কেল আপসাইড ডাউন প্লেস করছো, মনে করো তোমাকে এই যে স্কেল আপসাইড ডাউন একটা খুব কমন এরর ল্যাবে আমাদের জিনিসটা হয়। তোমাকে একটা অবজেক্টের হাইট মেজার করতে বলছে মিটার রুল দিয়ে, তুমি মিটারকে ভার্টিক্যালি ধরছো, বাট তুমি খেয়াল করো নাই যে 100 সেন্টিমিটার মার্ক চলে গেছে নিচে, 0 সেন্টিমিটার চলে গেছে উপরে। তুমি ওই লেভেলটাকে হিসাব করে বারবার হাইট মেজার করতেছো, এন্ড ইউর রিডিংস আর অল মেসড আপ বিকজ ইউ প্লেস দ্য মিটার রুল রং। কারণ হাইট মেজার করতে হলে 0 থাকতে হবে টেবিলে টাচ করা, 100 থাকতে হবে উপরে। Then we can have zero error. Zero error টাই মাত্র দেখাইলাম, যেটা ডেড স্পেসে যে এররটা সেটা হচ্ছে জিরো এরর। প্যারালাক্স এরর ইজ অলসো পসিবিলিটি ফর সিস্টেমেটিক এরর। আচ্ছা, এখানে একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস হয়েছে, সিস্টেমেটিক এররে আমাদের প্যারালাক্স এরর দেওয়া আছে কেন বলেন তো? একটু কেন বললাম প্যারালাক্স এরর হচ্ছে র্যান্ডম এরর, এখানে কেন সিস্টেমেটিক এরর দেওয়া বলেন? স্যার প্যারালাক্স এরর এই ডিফারেন্ট জায়গা থেকে ধরলে ট্রু ভ্যালুর নিচে হতে পারে, ট্রু ভ্যালুর উপরেও হতে পারে, তো ওইখান থেকে র্যান্ডম এরর। এক্স্যাক্টলি। এখানকার আইডিয়াটা তোমাদেরকে বলি। জিনিসটা হচ্ছে, আমি তোমাদেরকে সেট আপটা দেখাই। মনে করেন আপনি হচ্ছেন, এটা হচ্ছে ল্যাবের ফ্লোর, এটা হচ্ছে ল্যাবের টেবিল, ঠিক আছে? দিস ইজ ইউ আর এ ভেরি শর্ট পারসন, ওকে? ইউর টেকেন ট্রাই টু টেক সেট আপ, যেখানে তোমার রিডিং থাকার কথা এই জায়গায়। এখন তুমি কষ্ট করে চেয়ার টেবিল আয়না দাঁড়াইতেছো না কোনো কিছুর উপর, তুমি এখান থেকে বাবার রিডিং নিতেছো, এখানে রিডিং নিতেছো, এখানে রিডিং নিতেছো, এখানে নিতেছো। এই সবগুলো রিডিং কি হবে? সিস্টেমেটিক এরর হবে, বিকজ ইউ আর গোনা অলওয়েজ এন্ড আপ টু হ্যাভ ওয়ান টাইপ অফ রিডিং। এক্সাম্পল 1, প্যারালাক্স এরর কিন্তু, বাট দিস ইজ causing systematic error because you are always taking smaller reading. On the contrary, let's say this is your floor, this is your table, this is you, your standard size, and this is your ruler. Your readings are supposed to be across this whole range. You're not bothering to lift your height above or small. You're keeping your eye at the same position and taking all sorts of readings from the same level. নিচেও তাকাচ্ছো, উপরেও তাকাচ্ছো. This can give you random error. So same type, same source of error, but different result. Do you get my point?
Parallax error can give you random error if you are looking both above and below. Parallax error can give you systematic error if you're only looking above or only looking below. So there can be process involved which can give you different type of error for different type of scenario. তারপর এখানে ইনস্ট্রুমেন্ট এরর বলে দেওয়া আছে, তারপর সিস্টেমেটিক এররের যে ভ্যালুগুলো আছে সেগুলোর এরর বলে দেওয়া আছে। তারপর আছে হচ্ছে আমাদের ইকুয়েশন ইউজার এরর বললাম, সেগুলো সবই হচ্ছে এররের টাইপ। এই হচ্ছে এরর নিয়ে ডিসকাশন। এররের আরো ফার্দার ডিসকাশন আমরা আরো ডিটেইলস আলাপ করতে পারবো যখন আমরা অ্যাকচুয়াল কিউপি সলভ করব। কিউপিতে আমাদের আরো অনেক কিউট এক্সাম্পল আছে, কোট আনকোট কিউট। এরপরে টপিকটা হচ্ছে আনসার্টেনটি। এটা হচ্ছে আমাদের এই চ্যাপ্টারের সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং পার্ট, নতুন জিনিস। এতক্ষণ তো সব কথাবার্তা বলছি, কোনো ক্যালকুলেশন আসে না, এখান থেকে আমাদের ক্যালকুলেশন শুরু হবে। আনসার্টেনটির কোর কনসেপ্টগুলো আমি তোমাদেরকে বুঝাই দিচ্ছি, তারপর আনসার্টেনটি কিভাবে ক্যালকুলেশন করতে হয়, কেন কিভাবে ক্যালকুলেশন করতে হয় সেটার জন্য তোমাদের কিছু রুলস দেখাবো। আচ্ছা, হ্যাভ এ লুক। আমি জিনিসগুলো আগে তোমাদের সাথে আলাপ করি। স্যার আনসার্টেনটি বলো। স্যার হিউম্যান এরর কেন মিনিমাইজ করা যাবে যে মাল্টিপল টাইম পড়ার পর এভারেজ নিয়ে কিন্তু সিস্টেমেটিক এরর মিনিমাইজ করা যাবে না? আচ্ছা, এটা গুড কোশ্চেন। এটার রিজনটা হচ্ছে whenever we have a random error স্ট্যাটিস্টিক্যাল এক্সপেকটেশনটা হচ্ছে যে একটা সেম র্যান্ডম এরর সোর্সের রিডিং তুমি যদি বেশি বার নাও, 4 বার 5 বার 6 বার 10 বার 12 বার 20 25 বার নাও, statistically expected that half of the reading would be more than the true value, half of the reading would be less than the true value. তুমি যত বেশি বার রিপিট এন্ড এভারেজ করবা, তোমার এই ডিস্ট্রিবিউশনটা তত ইভেন ভাবে আসবে। ঠিক আছে? যেমন আপনি একটা জিনিস চিন্তা করেন যে তোমরা কি প্রবাবিলিটি পড়ছো বলে বলছে? আচ্ছা, let's say a coin, if you toss it, for a ideal coin that is not biased in any way, a coin, if you toss it, you should get either head or tail. তার মানে তুমি কয়েন টস করলে হেড পড়ার প্রবাবিলিটি হচ্ছে 50%, টেল পড়ার 10 হচ্ছে প্রবাবিলিটি হচ্ছে 50%। এন্ড তুমি যদি একবার এই অবজারভেশন করো, তুমি শুধু হেড পাবা বা শুধু টেল পাবা, তাহলে তোমার ওভারঅল অবজারভেশনের জন্য 100% একদিকে চলে গেল, তাই না? আচ্ছা, এটা গেল একটা এক্সাম্পল। তুমি যদি দুইবার টস করো, ইফ ইউ মেক টু অবজারভেশন অফ দ্য সেম কয়েন টস, দুটাই হেড পড়তে পারে, দুটাই টেল পড়তে পারে, একটা হেড একটা টেল পড়তে পারে। সো তোমার বায়াসড রিডিং এর প্রবাবিলিটি হচ্ছে দুইটা, ইভেন নন বায়াসড রিডিং এর প্রবাবিলিটি হচ্ছে একটা। সো আউট অফ দ্য 3 পসিবিলিটিস, 2 হেড 2 টেল, 1 হেড 1 টেল, তোমার এক্সপেক্টেড ভ্যালু ছিল 1 head 1 tail because you would want 50% distribution for head and 50% distribution for tail, but probabilistically এইটা ঘটার সম্ভাবনা হচ্ছে মাত্র 33%. Do you get my point? তোমার পসিবিলিটিস গুলো কি কি? দুইটা হেড হইতে পারে, কনজিকিউটিভলি দুইটা টেলও পড়তে পারে, কনজিকিউটিভলি একটা হেড একটা টেলও পড়তে পারে। তার মানে তুমি যদি দুইবার টস করো, তুমি যে ইভেন ডিস্ট্রিবিউশন পাবা এটার সম্ভাবনা খুব কম। তোমার কাছে মনে হবে যে কয়েন টস করলে কখনোই হেড আর টেল ইভেনলি ডিস্ট্রিবিউট হয় না, বাট সেম জিনিসটা তুমি যদি 100 বার যদি টস করো, if you do it 100 times, then statistically you will see that it is landing pretty close to 50%. Half the times you got head, nearly half the times you got tail. ওই হাফ হাফের ডিস্ট্রিবিউশন হয়তো 4-5 ডিফারেন্স হতে পারে, বাট যখন তুমি রেশিও করবা, ইউ গোনা গেট নিয়ারলি 50%. কেন এই কথাটা বলতেছি? যে র্যান্ডম এররের প্রপার্টিটাই হচ্ছে যে ইট ক্যান গিভ ইউ মোর রিডিং অর লেস রিডিং। দ্য মোর টাইমস ইউ ডু দ্য রিপিট অ্যান্ড অ্যাভারেজ, দ্য ক্লোজার ইউ ক্যান গেট towards your true value by doing the average. Your readings get more distributed on both sides of the true value. বুঝা আছে? বুঝছো কি বলছে? হ্যাঁ স্যার। মানে ক্লিয়ার হয়েছে কিনা? হ্যাঁ। সো এটা হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্যাল একটা প্রসেস এবং স্ট্যাটিস্টিক্যাল এক্সপেকটেশন থেকে আমরা জিনিসটা করতেছি। অন দ্য কন্ট্রারি সিস্টেমেটিক এররকে এটা করা যাবে না, কারণ সিস্টেমেটিক এররটা হচ্ছে এমবেডেড উইদিন দ্য প্রসেস। তুমি যতবারই রিডিং নাও না কেন, যদি প্রত্যেকবারই একই এরর একইভাবে করো, রিপিট এন্ড অ্যাভারেজ করলেও ওই এররটা থেকেই যাবে। যেমন একটু আগে যে এক্সাম্পলটা বললাম, যে আমি যদি বারবার হচ্ছে এই সিস্টেমে যদি হাইট মেজার করি, এই ইকুইপমেন্টে হাইট মেজার করলে সব রিডিং এ কম আসবে। ইটস নট সাচ যে একটা রিডিং কম আসলো, পরের রিডিং আবার একটু কিছুটা বেশি আসলো, যে দুটো একটা একটাকে কম্পেনসেট করবে, অ্যাভারেজ করার সময় একটা একটাকে কম্পেনসেট করবে, এটা পসিবল না। সবগুলো রিডিং এ কম আসবে। ফর এক্সাম্পল এই গ্রাফে যদি তুমি ক্যালকুলেট করো, তুমি যদি হাফটাকে বদার না করো, তোমার প্রত্যেকবার ক্যালকুলেশন করার সময় তুমি অ্যাকচুয়াল জিএফ যত হওয়ার কথা তার অর্ধেক ক্যালকুলেট করতেছো।
So if you do not figure out the actual source of the error and take necessary circumventing action for it, you cannot get rid of the systematic error. That's not simply possible. ওই জন্য সিস্টেমেটিক এররকে সার্কামভেন্ট করতে হলে বা অ্যাড্রেস করতে হলে আমাদের ওই এক্সাক্ট এররটা বের করতে হবে, ওই এক্সাক্ট এররটা সামহাউ মেজার করতে হবে এবং সেটাকে প্রপারলি কম্পেনসেট করা লাগবে। Systematic errors cannot be avoided by repeat and average because that error is present with every single reading consistently by the same amount. বুঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। Beautiful. Good discussion. Good question. আচ্ছা, এরপর জিনিসটা বলছিলাম যে আনসার্টেনটি। আনসার্টেনটি জিনিসটা কি সেটা একটু বুঝেন। নরমালি মিটার রুলের স্মলেস্ট মেজারেবল লেন্থ কত বলেন তো? What is the smallest length that you can measure confidently using a normal meter rule? বলেন। The 0.1. ইউনিট বলা লাগবে। So centimeter. সেন্টিমিটার, অ্যাবসলিউটলি। সো মিটার রুলের পিএনজি যদি নেই, এটা হচ্ছে একটা মিটার রুলের ভালো পিএনজি। এখানে তো কিছু লেখা নাই, লেখা না থাকলে তো প্রবলেম। দিস ইজ লাইসেন্সেবল, হু কেয়ারস? গুড। কি চমৎকার, কপি ইমেজ, পেস্ট, বিউটিফুল। সো এই হচ্ছে মনে করেন আমাদের একটা 30 সেন্টিমিটার রুলার, একটা রুলার। তার মানে হচ্ছে একটা মিটার রুল দিয়ে যে কোনো একটা অবজেক্টকে আমরা আপ টু 0.1 সেন্টিমিটার বা আপ টু 1 মিলিমিটার পর্যন্ত পারফেক্টলি রেকর্ড করতে পারবো। নাও হ্যাভ এ লুক ওভার হিয়ার। মনে করেন আমি একটা সার্টেন অবজেক্টকে perfectly measure করতে যাচ্ছি। Let's say I'm going to draw an object over here. This is a random size of object. I'm going to select this object, line it up perfectly with the 0 mark right about there. And you can see that this object is not perfectly lining up. এই অবজেক্টটা perfectly line up করছে, দেখছো? Have a look. I'm not going to place this object perfectly. এই অবজেক্টটা perfectly আমাদের এই লাইনের সাথে line up করছে। What is the reading right now? What is the length? 9.4 সেন্টিমিটার। ইউনিট বলা লাগবে বাবা, কারণ 9.4 কিলোমিটার হলে তো সমস্যা। হোয়াট ইফ দ্য অবজেক্ট শোজ আপ হিয়ার? এখন তুমি রিডিং কত নিবা? And this is more likely than actually lining up with one of the lines. একটা অবজেক্টের যে লেন্থ হয় সেটা আমাদের যে কোনো দুইটা প্রিন্টেড লাইনের মাঝখানে পড়ার প্রবাবিলিটি অনেক বেশি। Now the question is, you can argue that this is 9.4, you can argue this is 9.5. Which one is closer can be a question of a discussion, but we're not going to go there. The way we record this data is something like this. We can either choose this number, the thickness to কমাইতে হবে আমার. We can either choose this number or we can choose this number. Either of them are good. But এটা লেখার সময় আমরা লিখবো সেভাবে, the length that we're recording right now is either 9.4 plus or minus 0.1 cm. অথবা তুমি যদি এই রিডিংটা নাও, you can also record this length as 9.5 plus or minus 0.1 cm. এই যে প্লাস মাইনাস 0.1 cm দিলাম, এই প্লাস মাইনাস 0.1 cm দেওয়ার মানে হচ্ছে অবজেক্টের লেন্থ আমরা অবজার্ভ করছি 9.4 সেন্টিমিটার, বাট তার মধ্যে 0.1 সেন্টিমিটার এরর থাকতে পারে। আমরা 0.1 সেন্টিমিটার প্রিসিশন বা 0.1 সেন্টিমিটার স্টেপ সাইজ বা 0.1 সেন্টিমিটার মিনিমাম ইনক্রিমেন্ট ইউজ করে এই রিডিংটা নিছি। So the value could be as small as 9.3, it could be as big as 9.4, or 9.5 যদি use করো, it would mean the value could be as big as 9.6, it can be as small as 9.4, but mentioning this extra information is what is called the uncertainty. মানে এই রিডিংটা 0.1 সেন্টিমিটার পর্যন্ত এররফুল হইতে পারে। এটাকে আমরা এরর বলতেছি না, because it is something that we are going to write our data with to represent that this reading was done up to 0.1 centimeter of error or uncertainty. এটা হচ্ছে আনসার্টেনটি কোর আইডিয়া, এন্ড সেম থিং ক্যান অ্যাপ্লাই ফর লট অফ আদার কেসেস। লট অফ আদার কেসেস কিরকম? মনে করেন আমরা একটা সার্টেন থার্মোমিটার দিয়ে টেম্পারেচার মেজার করতেছি, and thermometer temperature measurement করার জন্য normally typically the thermometers have a temperature scale calibration of 1 degree Celsius. So 1 degree Celsius, 2 degree, every degree Celsius mark দেওয়া থাকে. So if your alcohol level is somewhere in the level, we usually record it as that temperature, maybe let's say 32 degrees Celsius, just example we'll see, and we are going to write 32 degree plus or minus 1 degree Celsius. এই 1 degree টা মানে হচ্ছে আমাদের ডিভাইসের স্মলেস্ট মেজারেবল লেন্থ কত ছিল সেটা দিই।
এই জিনিসটা ডিফারেন্ট কম্পোনেন্টের জন্য আবার ডিফারেন্ট হতে পারে। ফর এক্সাম্পল, ইফ ইউ কনসিডার এ রেগুলার ভার্নিয়ার ক্যালিপার্স দ্যাট উই হ্যাভ অ্যাক্সেস ইন আওয়ার ল্যাব, টিপিক্যাল ভার্নিয়ার ক্যালিপার্স গুলোর স্মলেস্ট মেজারেবল লেন্থ, যেটাকে আমরা বলি ভার্নিয়ার কনস্ট্যান্ট, সেটার ভ্যালু হচ্ছে 0.05 millimeter. A vernier calipers can measure 20 individual locations within 1 millimeter space. So তুমি যদি সেন্টিমিটারে লেখো, এটা আরেকটা জিরো বাড়বে। তার মানে হচ্ছে ভার্নিয়ার ক্যালিপার্স দিয়ে তুমি যখন কোনো একটা রিডিং অবজেক্টের লেন্থ মেজারমেন্ট করবা, তার আনসার্টিনিটি হবে এইটুকু। দিস ইজ ইয়োর স্টেপ সাইজ। Similarly, if you take the measurement using a micrometer screw gauge, micrometer screw gaugeর smallest measurable length এর নাম হচ্ছে least count. That's the name that the scientist gave. এই ভ্যালুটা হচ্ছে 0.01 millimeter, which means a micrometer screw gauge can measure 100 individual positions within 1 millimeter length. Get that in your head. Take some time. 1 millimeter হচ্ছে এইটুক জায়গা, ঠিক আছে? A micrometer screw gauge is capable to locate 100 individual locations, separate locations within 1 millimeter length of space. That's why it has a least count of 0.01 millimeter. তার মানে তুমি মাইক্রোমিটার স্ক্রু দিয়ে কোনো রিডিং বের করো, মাইক্রোমিটার স্ক্রু দিয়ে তুমি একটা ছোট্ট একটা ওয়্যারের ডায়ামিটার বের করছো, তোমার হিসাব করে ওয়্যার ডায়ামিটার আসছে 2.63 millimeter. If you only write 2.63 millimeter, it's not a complete information. Complete information should look like this: 2.63 plus or minus 0.01 millimeter. That's how it should look like. আচ্ছা, এখন আমি আপনাদের একটা কোশ্চেন করি। Do you think it is possible for the vernier caliper to generate a reading like this? এই রিডিংটা কি একটা ভার্নিয়ার ক্যালিপার দিয়ে জেনারেট করা পসিবল কিনা? Think. Yes, sir. Okay. Everyone else? Yes, sir. Okay. I would argue that এইটা ভার্নিয়ার ক্যালিপার্সের রিডিং এর জন্য পারফেক্ট না। কেন পারফেক্ট না আপনি একটু বুঝেন। What I just told you, that vernier calipers has a step size or has a smallest measurable length of 0.05 millimeter. তার মানে you can measure 0 millimeter. Nothing. Your immediate next length কোন জায়গায়? 0.05. তার ইমিডিয়েট পরের লেন্থটা কত মিলিমিটার? আমি সবগুলো মিলিমিটার লিখছি, ইউনিট এখানে লিখলাম, আমি ইউনিটটা বাবা লিখতে আসছি না জন্য। তারপর লেন্থটা কত হতে পারে? 0.10 মিলিমিটার। তারপরটা কত হতে পারে? 0.15 মিলিমিটার। তারপরটা কত হতে পারে? 0.20 মিলিমিটার। তারপরটা কত হতে পারে? 0.25 millimeter. Do you see a pattern that is developing? Every length should have an increment size of how much? 0.05. তার মানে whatever reading that you obtain from a vernier calipers should have at its end position either 0 or 5. Is it possible to have 3 from a vernier calipers? চিন্তা করেন। জিনিসটা হচ্ছে অনেকটা এরকম, মনে করেন 1 মিলিমিটার স্পেসের মধ্যে এটা হচ্ছে 0.00, 0.05, 0.10, 0.15. Now can you land somewhere in between? এই জায়গায় 3 এর জায়গাতে তুমি ভার্নিয়ার ক্যালিপার্স দিয়ে ল্যান্ড করতে পারবা কিনা? Answer is no, because vernier calipers always takes an incremental length of 0.05 millimeter. So you are bound by those exact spaces. So এই রিডিংটা আইদার 2.65 হলে ঠিক ছিল, অথবা 2.60 হলে ঠিক ছিল, অথবা 2.70 হলে ঠিক ছিল। 2.63 এই 3টা, this 3 is unobtainable from a vernier calipers, but that is perfectly obtainable by a micrometer screw gauge, কারণ micrometer screw gauge smallest value কত? 0.01. So it can take all the numerical digits for the second decimal place. Do you get my point? যে এই রিডিংটা যদি ভার্নিয়ার ক্যালিপার্স থেকে নিয়ে কেউ রেকর্ড করে, তার মানে হচ্ছে সে ভুল লিখছে, because vernier calipers shouldn't be able to record 2.63. It might be able to record 2.65, or might be able to record 2.60,
or might be able to record 2.70. It shouldn't be able to record 2.63 because that is a precision, or that is not precision, that is the resolution of the equipment that micrometer screw gauge has, but vernier caliper does not have. জিনিসটা অনেকটা এরকম তোমরা চিন্তা করতে পারো, আমি যদি তোমাদের জিনিসটা বুঝাই বলি। তোমরা আচ্ছা ডিফারেন্ট একটা এক্সাম্পল দেখাই, মানে টু মেক ইট ফিজিক্যালি ভিজিবল ফর ইউ, যেটা অনেক জোস একটা জিনিস। দাঁড়াও। ও। কয়দিন আগে আমি এই ভিডিওটা দেখছিলাম, আই শুড বি এবল টু ফাইন্ড দিস। কোথায় গেল? না, this one, this one, this one. Okay, have a look. This guy is jumping from this step to this step, right? বুঝতেছো? Do you see it? I want you to understand that a vernier caliper can measure from one specific length to next specific length, and the gap between these two specific lengths is how much? 0.05 millimeter. So it cannot land in between. তোমরা কি আমার কথা বুঝছো বলবান? Is it making sense? Yes, sir. So এই রিডিংটা ভার্নিয়ার ক্যালিপার দিয়ে এই রিডিংটা অ্যাকচুয়ালি বাই করা যাবে না, কারণ ভার্নিয়ার ক্যালিপার এই 3 এর পজিশনে রিডিং দিতে ইনকেপেবল। ইট ক্যান মেজার ফর অল দ্য মাল্টিপলস অফ 0.05। এই ধরনের কোশ্চেন ইয়াতে হয় যে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নট এ কারেক্ট রিডিং, তখন তোমাকে মাইক্রোমিটার স্ক্রু গজ দিয়ে দিলে হচ্ছে একটা হাবিজাবি রিডিং, ভার্নিয়ার ক্যালিপার দিয়ে রিডিং দিলে একটা হাবিজাবি রিডিং, মিটার রুলের একটা রিডিং দিলে হচ্ছে যেটার প্রিসিশন হচ্ছে 1 মিলিমিটার থেকে বেশি। তো মিটার রুলের রিডিং 1 মিলিমিটার বেশি হলে সেটা অ্যাকসেপ্টেবল না। সো তোমাকে ওইটা বুঝা তোমাকে হচ্ছে ইনকারেক্ট আনসার গুলাকে ডিসকার্ড করতে পারতে হবে। দ্যাট ইজ এন ইম্পর্টেন্ট টাস্ক। আচ্ছা, এটা গেল হচ্ছে আরেকটা পার্ট। এরপর জিনিসটা আছে সেটা হচ্ছে আনসারটির কোর কনসেপ্ট আমরা বুঝলাম যে কতটুকু হচ্ছে আমাদের মিনিমাম মেজারমেন্ট। আচ্ছা, এইখানে এই আনসার্টেনিটির আবার কে আনসার্টি, ইফ ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট, আনসার্টি ইজ বেসিক্যালি দ্য লিমিটেশন অফ দ্য ইকুইপমেন্ট দ্যাট গিভস ইউ, দ্যাট লিমিটস ইউর পসিবল মেজারেবল ভ্যালু। এইটাকে ফার্দার রিফাইন করার বুদ্ধি আছে। ফার্দার রিফাইন করার বুদ্ধি হচ্ছে আমরা যদি রিপিট এন্ড অ্যাভারেজ করি, উই ক্যান সিগনিফিকেন্টলি রিডিউস দ্য প্রবাবিলিটি অর পসিবিলিটি of error that is caused by the uncertainty. যেমন একটা এক্সাম্পল দেখেন, লেটস সে কি এক্সাম্পল দিব? আচ্ছা হ্যাঁ, অসিলেশন এক্সপেরিমেন্ট। মনে করেন একটা সার্টেন অসিলেশন এক্সপেরিমেন্টে টিপিক্যাল হিউম্যান রিয়েকশন টাইম হচ্ছে 0.3 থেকে 0.5 সেকেন্ড। আমি অ্যাভারেজ জন্য ধরে নিলাম যে আমাদের রিয়েকশন টাইমের ভ্যালু হচ্ছে, টাইম ফর রিয়াকশন হচ্ছে মনে করো 0.4 সেকেন্ড। এটা আমি স্ট্যান্ডার্ড একটা ভ্যালু হিসেবে ধরে নিলাম। ওকে, নাও বিয়ার উইথ মি। আমাদের একটা সার্টেন টাইম ফর 10 অসিলেশন আসলো হচ্ছে ধরেন 14.23 সেকেন্ড। এই 14.23 সেকেন্ড এই রিডিংটা আমরা পাইছি কোত্থেকে? এই রিডিংটা আমরা পাইছি হচ্ছে স্টপওয়াচ থেকে। নাও ইম্পর্টেন্ট পার্ট, ডু ইউ থিঙ্ক এই মেজারমেন্টের জন্য আমাদের আনসার্টেনটি প্লাস ও মাইনাস 0.01 সেকেন্ড হওয়া দরকার, নাকি এই মেজারমেন্টের জন্য আনসার্টেনটি প্লাস ও মাইনাস 0.4 সেকেন্ড হওয়া দরকার, নাকি এই মেজারমেন্টের জন্য আনসার্টেনটি
plus or minus 0.8 second হওয়া দরকার। Which one do you think should be the uncertainty of this observation? 0.01. Okay. What is your reason for that? What do you think that is the correct response? Stopwatch এর 2 decimal পর্যন্ত নেবে। Good. That is a good reason. That's trust. The digital stopwatch can measure up to the second decimal place in measurement of time. Okay. Do any of you think that the uncertainty should be 0.4 second? Anyone? Okay. If not, let me elaborate. Why does 0.4 even comes into place? Try to understand. Whenever we are humanly operating a stopwatch, not taking the data by light gate or video camera, whenever you are humanly operating a stopwatch, what is your biggest source of randomness? Is it the 0.01 second from the equipment, or is it the human reaction time of that measurement? তোমার বড় এররটা কোত্থেকে আসবে বলেন তো? Reaction time. হিউম্যান রিয়েকশন টাইমতে বড় এররটা আসবে। তার মানে এই যে টাইমটা আমি রেকর্ড করছি, এটার সিগনিফিকেন্ট চাঙ্ক অফ আনসার্টেনিটি ইজ নট ইন্ট্রোডিউস ফ্রম দ্য ইকুইপমেন্ট। ইকুইপমেন্ট ক্যান মেজার মোর প্রিসাইসলি দ্যান হিউম্যানস ক্যান হ্যান্ডেল। And তুমি তাহলে ইউ মাইট আর্গু, তাহলে যদি হিউম্যান রিয়েকশন টাইম 0.4 সেকেন্ড হয়, তাহলে স্টপ ওয়াচের এই 0.01 সেকেন্ড মানে সেন্টি সেকেন্ড পর্যন্ত প্রিসিশন দেওয়ার দরকারটা কি? দরকারটা কি? এটা একটা খুব ভালো কোশ্চেন। আই থিঙ্ক পিপল মেক ইট সো দ্যাট দে ক্যান record it more accurately, but to tell the truth, we human beings are practically incapable for our nervous systems limitation to be able to operate a device within 0.01 second accuracy resolution, 0.01 second resolution. এটা আমাদের পক্ষে পসিবল না। তারপর ইকুইপমেন্ট বানানো হয় এভাবে। I think that's a business strategy. I'm not sure, but my point is, whenever we are recording this data, the biggest amount of error that could possibly be within this time measurement is due to human reaction time. And কথা হচ্ছে তাহলে কি আমরা human reaction time 0.04 সেকেন্ড লিখবো, নাকি ডাবল অফ দ্য 0.08 সেকেন্ড 0.4 সেকেন্ড লিখবো, না 0.8 সেকেন্ড লিখবো? Now the question you might wonder, 0.8 সেকেন্ড কোথা থেকে আসলো? 0.8 সেকেন্ড আসছে কারণ আমরা স্টপওয়াচ অপারেট করছি কয়বার? একটা স্টপওয়াচে টাইম রেকর্ড করার জন্য স্টপওয়াচ কয়বার বাটন প্রেস করতে হয়? Think. You have to start press once and then you have to stop press another one. So you have to operate the stopwatch twice. That's why the actual uncertainty of this time measurement is written to be plus minus 0.8 second. If you wonder, কেন এই 0.8 সেকেন্ড, কেন 0 plus minus 0.4 হতে পারবে না? Because try to get the idea. আমরা আনসার্টেনিটি দিয়ে ওভারঅল যে জিনিসটাকে ডিকটেট করছি যে এই ভ্যালুটা ম্যাক্সিমাম এরর হইলেও কত বড় হইতে পারে, আর নিচের দিকে মিনিমাম কত ছোট হইতে পারে। দিস ইজ দ্য widest range of acceptable value there is. যেমন আমি যখন এখানে যখন জিনিসটা তোমাদের দেখাচ্ছিলাম, ফর এক্সাম্পল কই গেল, এই যে এই জায়গাতে লেটস সে দিস ভ্যালু ওয়াজ আইদার 9.4 প্লাস মাইনাস 0.1 সেন্টিমিটার or 9.5 প্লাস মাইনাস 0.1 সেন্টিমিটার। এই রিডিংটার ফিজিক্যাল মিনিং কি? এই রিডিংটার ফিজিক্যাল মিনিং হচ্ছে this length could be as big as 9.5 centimeter or could be as small as 9.3 centimeter. But what it dictates essentially, it is definitely not smaller than 9.3. It is definitely not bigger than 9.5. I have mentioned the two range values, two borderline values, যে এইটুকুর মধ্যে আমাদের অবজেক্টের লেন্থ আছে, দ্যাটস ফর শিওর। আনসার্টেনিটি রেঞ্জটা হইতে হয় এরকম, সো দ্যাট ইয়োর ভ্যালু কুড নেভার লাই or could never exist outside that possible range. This is why our preferable uncertainty over here is 0.8 second, because এই রিডিংটা ওভারঅল মোট মিলে দুই দিকেই তুমি যদি মনে করো, একদিকে তুমি ডিলে করছো হচ্ছে 0 সেকেন্ড, একদিকে ডিলে করছো হচ্ছে 0.4 সেকেন্ড, তাহলে তোমার স্টার্টিং এবং এন্ড টাইমে মোট টোটাল টাইমটা মোট মিলে অ্যাকচুয়াল টাইমে 0.8 সেকেন্ড বড় হতে পারে। অথবা যদি উল্টো টাইপের এরর করো, যে শুরুতে ডিলে করো নাই, লাস্টে গিয়ে ডিলে করছো, সেক্ষেত্রে তোমার টোটাল রিডিং থেকে 0.8 সেকেন্ড কমও হতে পারে। So total amount of error there can be is plus minus 0.8 second. And interesting part, দেখেন আমি ভ্যালুটা আবার বড় করে লিখতেছি। টাইমটা আমাদের আসছিল হচ্ছে 14.23 প্লাস ও মাইনাস 0.8 সেকেন্ড। আনসার্টেনিটি যদি 1 decimal place পর্যন্ত হয়, তাহলে কি এই 3 এর কোনো ভ্যালু আছে? দেখো তো। You are making an error of up to 1 decimal place, that is 0 plus minus 0.8. Do you think in this range of error, this digit has any physical significance?
What do I mean by this? Let me elaborate this. মানে হচ্ছে একটা সার্টেন নাম্বার 0.8 সেকেন্ড পর্যন্ত বড় ছোট হতে পারে। যদি 0.8 সেকেন্ড পর্যন্ত বড় ছোট হয় তার মানে কি এই নাম্বারটা ইভেন্চুয়ালি তোমার অরিজিনাল নাম্বারটাকে অ্যাফেক্ট করতেছে হচ্ছে এই ডেসিমাল পজিশনে। তার মানে এই নাম্বারটা 0.8 পরিমাণ বড় হতে পারে বা 0.8 পরিমাণ ছোট হতে পারে। It is futile, it is unnecessary to mention the next digit because automatically your data is affected by this digit. So এই নাম্বারটার এই প্রিসিশন বা এই additional resolution or additional smaller length or smaller time to be measurable is actually not making any significant contribution towards the information. কারণ তুমি তো আলটিমেটলি জিনিসটাকে আপ টু সেকেন্ড ডেসিমাল প্লেস পর্যন্ত পারফেক্টলি মেজার করতে পারতেছো না। মেজার করতে পারছো আপ টু কত ডেসিমাল প্লেস পর্যন্ত? ফার্স্ট ডেসিমাল প্লেস পর্যন্ত, বিকজ অফ দ্য হিউম্যান রিলেশন টাইম এরর। সো whenever the uncertainty of this much decimal place, you cannot represent this whole number as this shape. Your appropriate representation should look like this: 14.2 plus or minus 0.8 second. এইটা হচ্ছে তোমার proper representation for the time measured for 10 oscillation. এখন এই 10 oscillation টাইমের মধ্যে আমাদের 0.8 সেকেন্ড পরিমাণ আনসার্টেনিটি ঢুকে গেছে বিকজ অফ হিউম্যান রিলেশন টাইম এরর। দ্যাটস দ্য ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্ট অফ এরর দ্যাট আস হিউম্যান বিং কুড পসিবলি ডু। কথা হচ্ছে 10 oscillation কেন নিলাম? Why not only one oscillation? Because once we take 10 oscillation, the time period would be calculated by dividing the whole thing by 10. So আমি পুরোটাকে যদি 10 দিয়ে ডিভাইড করি, 14.2 plus or minus 0.8 second divided by 10, you're going to end up with 1.42 plus or minus 0.08 second. 10 দিয়ে ডিভাইড করাতে আমাদের এই নাম্বারটাও 10 দিয়ে ডিভাইড হয়েছে, এই নাম্বারটাও 10 দিয়ে ডিভাইড হয়েছে। Now, interestingly, if you want to find out that how much is the possibility of percentage error, এখানে এই আনসার্টেনিটিটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের কত পার্সেন্টেজ এরর দেয় বা কত ফ্র্যাকশন এরর দেয়। সো ইফ আই ট্রাই টু ক্যালকুলেট দিস থিং, লেটস সে 0.08 ডিভাইড বাই 1.42 ইনটু 100%, দেখেন তো এটা কত হয় পোলাপান? সামওয়ান হেল্প মি। 5.63. This one gives you 5.63%. সো এটা হচ্ছে আমাদের 10 অসিলেশন মেজার করার জন্য আমাদের ওভারঅল পসিবল পার্সেন্টেজ এফেক্ট, যে কতটুকু পরিমাণ আমাদের এই 1.42 সেকেন্ডটা ভুল হতে পারে। অন দ্য কন্ট্রারি, যদি আমরা 10 অসিলেশনের অবজারভেশন মেজার না করে জাস্ট একটা অবজারভেশনই করতাম, যে একটা অসিলেশনই আমরা খুব কেয়ারফুলি কিনলি অবজার্ভ করে করলাম একটা অসিলেশন, তাহলে তোমার টাইম পিরিয়ড আসতে পারতো কত? 1.42 প্লাস অর মাইনাস 0.8 সেকেন্ড। কারণ একটা অবজারভেশন করছো মানে তোমার এখানে কিন্তু 10 দিয়ে ডিভাইড হবে না। তুমি স্টপাজ একবার স্টার্ট করছো 0.4 সেকেন্ড এরর, স্টপাজ একবার অফ করছো অ্যানাদার 0.4 সেকেন্ড এরর, মোট মিলে টোটাল আনসার্টেনিটি হচ্ছে 0.8 সেকেন্ড। তো এখন যদি আমি হিসাব করি, এখন আমাদের ওভারঅল ইফেক্টটা হয়ে যাবে অনেক বিরাট। এটা দেখেন তো কত আসে? 56.3% আসবে, তাই না? হ্যাঁ, তাহলে দেখো এই হচ্ছে প্রবলেম। আমরা রিপিট এন্ড অ্যাভারেজ কেন করছিলাম? এই পার্সেন্টেজটাকে কমায় নিয়ে আসার জন্য। আমি যদি 10টার জায়গায় যদি 20টা অবজারভেশন করতাম, 20টা অবজারভেশন থেকে হচ্ছে আমি একটা ফুল টাইম অবজার্ভ করতাম, এই পার্সেন্টেজটা আরো অর্ধেক হইতো। তুমি যত বেশি রিপিট এন্ড অ্যাভারেজ করতেছো, তোমার এররের ইফেক্টটা তোমার রিডিং এর উপর তত কমে আসতেছে। Your reading is becoming more refined. Your range of error is becoming more small. The smaller it becomes, the better your random error related problem is. মানে বেটার মনে হচ্ছে মানে you have less error probability, you have more accurate calculation, and which will eventually lead to much better answer down the line. কেন? যখন একটা জিনিস চিন্তা করেন, এটা মনে করেন হচ্ছে আমাদের একটা টাইম পিরিয়ড, আমি যখন এই নাম্বারটাকে স্কোয়ার করব, এররটা সহ কিন্তু স্কোয়ার হবে। যদি আমি টাইম পিরিয়ডটাকে কোনো একটা পারপাসের জন্য 10 দিয়ে বা হচ্ছে 12 দিয়ে বা 2 দিয়ে বা হাফ দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি, আমাদের এররটা একই রেশিওতে কিন্তু প্রপাগেট করবে। সো এররের পার্সেন্টেজ যত কম হবে, তোমার ফার্দার ডাউন দ্য লাইন এটার ওভারঅল ইফেক্টও তত কম হতে থাকবে। দিস ইজ ওয়াই এরর রিপিট এন্ড অ্যাভারেজ ইজ সো ড্যাম ইম্পর্টেন্ট ইন অল সর্টস অফ এক্সপেরিমেন্টস। তুমি যত বেশিবার রিপিট এন্ড অ্যাভারেজ করবা, তোমার নেসেসারি ডাটার কারেক্টনেস তত বেশি বাড়বে। ইটস গোনা স্লোলি গিভ ইউ লেস আনসার্টেনিটি। যেমন এরকম আরেকটা এক্সাম্পল যদি তোমাদেরকে বলি, টাইমের ব্যাপারটা আলাপ করলাম, আরেকটা এক্সাম্পল দেখেন। আমি কেন এটা নিয়ে সময় নিয়ে বুঝাচ্ছি, যে টু গিভ অ্যান আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্যাট হাউ ডাজ আনসার্টেনিটি ওয়ার্ক। মনে করেন, থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট,
তুমি এটা ওলেভেলসে পড়ছো, ওলেভেলসে তোমাদের এই জিনিসটা ছিল। আচ্ছা আমি ইয়ার ফিগারটা খুঁজে বাই করি, তাহলে আমাদের আঁকতে সময় কম লাগবে। লেট মি চেক ফাইন্ড দিস আউট। এটা আছে হচ্ছে ওলেভেলস এর এমসিকিউ এর ভিতরে। Yes, found it. Oh. এই কোশ্চেনটা একটু দেখেন, এটা অলওয়েজ এর খুবই পপুলার একটা এমসিকিউ। দেখছো না এই এমসিকিউ তোমরা আগে? বলবান জি স্যার। কি বের করতেছে বলেন তো এখানে? পেনের সার্কামফারেন্স বের করতেছে, সার্কামফারেন্স অফ দা রাউন্ড পেন বের করতেছে। এন্ড কথা হচ্ছে সার্কামফারেন্স অফ দা রাউন্ড পেন বের করার জন্য 6 টার্ন নেওয়া লাগলো কেন? এক টার্ন দিয়ে মেজার করা যেত না? Why did you bother to take multiple turns? অ্যাকুরেসির জন্য। অ্যাকুরেসির জন্য। এখানে আমি আপনাদেরকে দুটো জিনিস শেখাই, খেয়াল করেন। এই যে কটন থ্রেডটাকে যে আমরা রাখছি, ভালো করে খেয়াল করেন, দিস ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট লার্নিং অপরচুনিটি। এই যে কটন থ্রেডটাকে আমরা রাখছি, আমরা ফার্স্ট অফ অল মেক শিওর করছি যে এই কটন থ্রেডের স্টার্টিং লেভেল আর এই কটন থ্রেডের এন্ড লেভেলটা এক্স্যাক্টলি একই লেভেল। এটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস। এটা অবজারভেশন করার সময় আমাদের কিছু ভুল হতে পারে, পারফেক্টলি যে আমরা এক্স্যাক্টলি সেম লেভেলে শুরু সেম লেভেলে শেষ হয়েছে সেটা নাও হতে পারে। প্লাস তুমি যে কলম দিয়ে মার্ক করবা স্টার্ট পয়েন্ট অফ দ্য স্ট্রিং এন্ড দ্য এন্ড পয়েন্ট অফ দ্য স্ট্রিং, সেই কলমের মার্কের একটা সার্টেন থিকনেস আছে, ওই থিকনেসও তোমাকে একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ এরর দিবে। এগুলো সবই ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট সোর্সেস অফ এরর। বাট যে পার্টটা নিয়ে আমাদের সিলেবাসে বদার করতে হয় সেটা হচ্ছে, whenever you are putting this cotton string on this meter rule and making observation, you're gonna make one observation over here, you're gonna make one observation over here. এই অবজারভেশনটাকে আমরা ফিজিক্যালি এখন দেখতেছি কত 2.4 সেন্টিমিটার, রাইট? বাট if you take into account the uncertainty of this value, this is gonna be 2.4 plus or minus 0.1 cm. দেখো এটা বুঝো কিনা, কারণ এই রিডিং এও তোমার অবজারভেশনে প্লাস মাইনাস 1 সেন্টিমিটার 0.1 সেন্টিমিটার বা 1 মিলিমিটার এরর হতে পারে। Because are you dead sure that you have lined it up with the exact 2.4 centimeter position by atomic precision? You are not. Then what is your precision? What is your correctness, or what is your actual accuracy? বললে তো আবার অন্য ওয়ার্ড হয়ে যাবে। So what is your actual predicament, or what is actual distance? That how close did you actually land it close to 2.4? It appears to be lined up with 2.4, but is it actually lined up with 2.4? That answer would be a solid no. You don't know it for exactly 2.4 line up হয়েছে কিনা। ওই জন্যই আমরা প্লাস মাইনাস 0.1 সেন্টিমিটার দিলাম, কারণ দ্যাট ইজ দ্য লিমিটেশন অফ আওয়ার ইকুইপমেন্ট, যে আমরা 0.1 সেন্টিমিটার প্রিসিশনের মধ্যে এই অবজারভেশনটা পাইছি। সিমিলারলি যদি এই অবজারভেশনটা দেখেন, এখানে আমাদের রিডিং কত আছে বলেন তো? হাউ শুড ইউ রেকর্ড দিস রিডিং? বলেন। 15.6 plus minus 15.6 প্লাস ও মাইনাস 0.1 সেন্টিমিটার। এই যে দুইটা রিং আসলো, তুমি যদি এখন কটনের টোটাল স্ট্রিং এর টোটাল লেন্থটা বাই করো, টোটাল লেন্থটা হবে হচ্ছে এই রিং মাইনাস এই রিং। আমি নরমালি 15.6 মাইনাস 2.4 করলাম। 15.6 মাইনাস 2.4 করলে কত আসে? এদিকে আসবে হচ্ছে 2, 13.2. এদিকে আসবে হচ্ছে 13.2. 13.2 is the total gap in between. Now my question is, I made a possible error of plus minus 0.1 centimeter over here. I made a possible error of plus minus 0.1 centimeter over here. এইখানে যখন আমি সাবট্রাক্ট করতেছি, do you think the errors will automatically compensate each other, or should they give us more additive error? মানে এমন হইতে পারে যে এই পাশেও পজিটিভ এরর করছে, এই পাশেও পজিটিভ এরর করছে, দুটো অ্যাকচুয়ালি কম্পেনসেট হয়ে গেছে, বাট উই ডোন্ট নো দ্যাট ফর শিওর। সো হোয়াট উই ইউজুয়ালি ডু, উই অ্যাড আপ দ্য টু আনসার্টেনিটিস। কেন বলতেছি দেখেন, এখানে আমাদের আনসার্টেনিটি দুটো ভ্যালুকে, এখানে সাবট্রাকশন হলেও এই আনসার্টেনিটি ভ্যালু ক্যালকুলেট করার সময় আমাদেরকে দুটো আনসার্টেনিটি অ্যাড করে লিখতে হয়। রিজনটা হচ্ছে, দিস নাম্বার গোজ অন টু শো হোয়াট কুড বি দ্য ম্যাক্সিমাম পসিবল রেঞ্জ অফ দ্য নাম্বার। আমাদের এই নাম্বারটা অ্যাজ স্মল এজ কত হওয়া পসিবল বলেন তো? দিস নাম্বার ক্যান বি অ্যাজ স্মল এজ হাউ মাচ? 2.3. As big as how much? 2.5. This number can be as small as how much? 15.5 can be as big as 15.7. তার মানে তুমি যদি
বিগেস্টটা থেকে স্মলেস্টটাকে সাবট্রাক্ট করো এবং স্মলেস্টটা থেকে বিগেস্টটাকে সাবট্রাক্ট করো, ইউর রেঞ্জ উড বি সামহাট রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ দিস ওয়ান। এই নাম্বারটার ওভারঅল লেন্থ কত আসে বলেন তো? স্মলেস্ট পসিবল লেন্থ কত? 13.0। বিগেস্ট পসিবল লেন্থ কত? 13.4। হিসাব করেন এখানে আমাদের 2.3 থেকে যদি 15.7 কে জাজ করি, if you take the smallest and the biggest, এই সাবট্রাকশন রেজাল্ট আসবে 13.4। am I correct? think 15.7 minus 2.3, আর ওইদিকে যদি তুমি 15.5 থেকে 2.5 কে সাবট্রাক্ট করো, you're gonna get 13.0. This uncertainty addition covers the entire possible range of error. What you're trying to dictate, what you're trying to represent, যে আমার এই মেজারমেন্টটা আপ টু 0.2 সেন্টিমিটার পর্যন্ত কম বেশি হতে পারে, বাট I am guaranteeing for sure, I am stating for sure that this length of the string is not going to be smaller than 13.0 centimeter. It is not going to be longer than 13.4 centimeter. That's for sure. I expect the length to be 13.2 centimeter. That's my observation, but it could be as small as this much, could be as big as this much, and that's my range. এই জন্য আমাদের ওভারঅল আনসার্টেনিটিটা সবসময় কি করতে হচ্ছে? অ্যাড করতে হচ্ছে। মোর এরর্স উইল অলওয়েজ কালমিনেট টু গিভ ইউ মোর এরর্স। এরর্স উইল নেভার বি কম্পেনসেটিং ইচ আদার বাই ডিফল্ট। Errors will not compensate each other by default. So mathematical calculation করার সময় in any form, errors should be always merged together, not subtracted from each other. এই লজিকটা কি বুঝা গেছে বলাবান? কি হইল এখানে? Yes, sir. Any question about this part? People, respond. No, sir. আচ্ছা, এখন এটা ছিল হচ্ছে আমাদের টোটাল কটন স্ট্রিং এর লেন্থ বের করার প্রসেস। শুরু করছে এবং কোশ্চেন দিয়ে কেন 6 টার্ন নেওয়া লাগবে, কেন আমাদের 1 টার্ন নিলে হতো না? এই যে এখন আমাদের অ্যাভারেজিং এফেক্ট আসবে, তুমি টোটাল স্ট্রিং এর লেন্থ পাইছো এটা, সো দিস ইজ আ টোটাল স্ট্রিং লেন্থ। এখন যদি আমি সার্কামফারেন্স বের করি, সার্কামফারেন্স ও সার্কামফারেন্স ফুল স্টপ দিলাম, দ্যাটস গোনা বি 13.2 প্লাস ও মাইনাস 0.2 cm ডিভাইড বাই 6। এটাকে 6 দিয়ে ডিভাইড করলে কত আসে দেখো তো? এদিকে আসবে হচ্ছে 6 দুগুণে 12, 6 দুগুণে 12, 2.2 প্লাস ও মাইনাস 0.2 ডিভাইড বাই 6। আমার ক্যালকুলেটর করে রাখছি। আসে হচ্ছে 0.33333333। আচ্ছা, আমি আপাতত অনেক বড় করে লিখতেছি। রাউন্ড আপ কেমনে করবো, রাউন্ড আপ করার সময় কি টেকনোলজি ইউজ করতে হবে সেটা আমি তোমাদের শিখাবো। 0.0333, অনেক বড় একটা কন্টিনিউয়াস নাম্বার। এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাকচুয়াল সার্কামফারেন্স অ্যালং উইথ দিস আনসার্টেনিটি। এই যে দেখো 6টা রোটেশন নেওয়ার জন্য আমাদের ওভারঅল ইফেক্টটা হয়ে গেল অনেক কম। আর যদি আমরা একটা রিডিং নিতাম, যদি আমরা একটা টার্ন নিয়ে করতাম, তাহলে আমাদের ওভারঅল সার্কামফারেন্সের ভ্যালু আসতে হচ্ছে 2.2 প্লাস অর মাইনাস 0.2 সেন্টিমিটার। দ্যাট উড বি ওয়ে টু বিগ। 0.2 না, অ্যাকচুয়ালি 0.4 আসতো। 0.4 আসতো, 2.2 প্লাস মাইনাস না 0.2 আসতো, ঠিক আছে, হ্যাঁ 0.2। সো এটা হয়তো হচ্ছে আমাদের সার্কামফারেন্স অ্যাকচুয়াল ভ্যালু। যদি আমরা একটা টার্ন নিয়ে করতাম, দ্যাট উড বি ওয়ে টু মাচ এররফুল উইদিন ইটসেলফ। যেহেতু আমরা হচ্ছে 6টা টার্ন নিয়েছি, ওই জন্য আমাদের এই জিনিসটা 6 দিয়ে ডিভাইড হয়ে গিয়ে ইফেক্ট অনেক কম আসছে। এখন কোশ্চেন হচ্ছে হোয়াট, এটা হচ্ছে আমাদের একটা ক্যালকুলেটর নাম্বার। বললাম দেখো এটা ছিল হচ্ছে অবজার্ভ নাম্বার, ঠিক আছে, ভুল বলছি, এটা ছিল অবজার্ভ নাম্বার, এটা ছিল অবজার্ভ নাম্বার, এটা ছিল হচ্ছে সাবট্রাকশনের রেজাল্ট which where the answer could be very easily calculated, আর এটা হচ্ছে আমাদের ওভারঅল ক্যালকুলেটেড করা ফাইনাল আনসার। কথা হচ্ছে ফাইনাল আনসার আমরা কি ফরম্যাটে লিখবো? আমরা কি এত বড় একটা আনসার লিখবো, এই যে পজিটিভ এত বড় আছে, এই পুরোটাকে ম্যানেজ করবো কিনা? আনসার হচ্ছে না। এটাকে ম্যানেজ করার টিপিক্যাল মেকানিজমটা হচ্ছে তোমাদের নোটসে লেখা আছে, নোটস থেকে দেখাই যাতে তোমরা পরে আবার পড়ার সময় এটা বুঝতে পারো। You look over here and হয়ে গেল এই যে rules for writing uncertainty. Number 1, uncertainty should always be smaller than the actual value.
পার্সেন্ট আনসার্টেনিটি শুড বি রিপ্রেজেন্টেড ইন ওয়ান SF এই কোশ্চেন এই জিনিসটা তোমাদের এখানে লেখা আছে এবং সিলেবাসে অনেকগুলো কেসে এটাকে ফলো করে বাট অনেক কেসে ফলো করেও না বাট আপাতত আমরা এই জিনিসটাকে কারেক্ট বলে পড়াশোনা করবো যদি পরবর্তী কোনো চেঞ্জ হয় তাহলে সেটা পরে আলাপ করবো মানে এই রুলগুলা সিআই বইয়ের আগের ইয়ারের নতুন ইয়ারের বইয়ে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট সিনারিও দেওয়া আছে বইতে না সরি কিউপিতে সো এটা একটু কোশ্চেনেবল এটা নিয়ে আমরা পরে হিসাব করে ওয়ার্কশপ করার সময় ফিগার আউট করবো নাম্বার 3 বলছে এই 3 আর 4 এই দুইটা পার্টি বেশি ইম্পর্টেন্ট খেয়াল করেন number of DP in uncertainty should not be greater than the number of DP in the value. And for absolute uncertainty, the number of SF of uncertainty should match the number of SF of the uncertainty in the data. এই ইনফরমেশনটা এবং ইনফরমেশনটা ভালো করে বুঝেন For absolute uncertainty, the number of SF of uncertainty should match the number of SF of uncertainty in data. এই পার্টটা কেটে দেন এই একই জিনিস ভুলে দুবার লেখা হয়েছে ফর অ্যাবসলিউট আনসার্টেনিটি দ্য নাম্বার অফ SF অফ আনসার্টেনিটি শুড ম্যাচ দ্য নাম্বার অফ SF ইন ডেটা এই কথাটার মানেটা একটু বুঝাই আইডিয়াটা হচ্ছে এরকম কই গেল এইখানে উই ক্যান চুজ টু গিভ দ্য আনসার্টেনিটি আপ টু 1 decimal place or 2 decimal place এটা লেখার কয়েকটা ডিফারেন্ট স্টাইল হতে পারে একটা হতে পারে এরকম উই ক্যান চুজ টু রাইট ইট লাইক দিস যদি আমরা আনসার্টেনিটিকে 0.03 লিখি এটুকু পর্যন্ত লিখলাম কারণ এরপর এগুলো হচ্ছে ম্যাথমেটিক্যাল বাদ দিস মেইন নাম্বার শুড বি রিটেন অ্যাজ 2.20 ইফ ইউ ওয়ান্ডার স্যার এক্সট্রা জিরো কোথা থেকে আসলো এক্সট্রা জিরো লিখতে হচ্ছে কারণ এই নাম্বারের ডিপি কত বলবান 0.03 এর ডেসিমাল প্লেস কত 2 ডিপি এইখানে যদি আমি শুধু 2.2 লিখতাম তাহলে তোমার এই নাম্বারটা ভ্যানিশ থাকতো এইটা এই ফর্মেটে লেখা কারণ হচ্ছে we are matching we are choosing to write the uncertainty and then we are choosing to write the main number with the relevant DP এটা হচ্ছে তোমার লেখার সিস্টেম সো আমরা আনসার্টেনিটির SF টাকে জাজ করব and then we're going to write it with that part এটার আরো অ্যাপ্লিকেশন আমাদের সামনে আসবে ম্যাথ করার সময় আমাদের এই জিনিসগুলো আরো সামনে আসবে সো ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ওয়ারি ফর ইট এই ক্যালকুলেশন পরে সিস্টেম পরে মানে কিভাবে ফাইনাল আনসারটাকে প্রসেস করতে হয় কিভাবে লেখাটা অ্যালাউড এটা তোমাদেরকে পরে বলতেছি বাট এই ডিসকাশনটা ওভারঅল বুঝা গেছে কিনা বলাবান এনি কোশ্চেন অ্যাবাউট ইট বলবান সবাই একটু চ্যাটে ইয়েস লেখান তো তাড়াতাড়ি একবার বেশি লেখো না this we can use to take our attendance later যে এক্স্যাক্টলি আস্ক করার 1 মিনিটের মধ্যে কারা কারা ইয়েস লিখছেন এটা গেল হচ্ছে একটা ডিসকাশন আচ্ছা এরপরে আসেন যে যদি আমরা আনসার্টেনিটিকে মার্জ করবো কেমন অলরেডি আমরা একটা জিনিস দেখলাম যে যদি আমরা দুইটা অবজার্ভ কোয়ান্টিটিকে বা দুইটা রেকর্ডেড কোয়ান্টিটিকে বা দুইটা র ভ্যালুকে যদি আমরা অ্যাড করি বা সেপারেট করি তাহলে আনসার্টেনিটি শুড বি অ্যাডেড এখানে আমাদের বেসিক কিছু রুলস বানায় দেওয়া আছে রুলসগুলো পড়লে তোমাদের জিনিসগুলো বুঝতে সুবিধা হবে একটা দেখেন রুলস অফ আচ্ছা রুলস দেখানোর আগে তোমাদের ডিফারেন্ট কয়টা ভ্যালু দেখাই আনসার্টেনিটিকে দেখানোর বা রিপ্রেজেন্ট করার দুইটা স্ট্যান্ডার্ড ওয়ে আছে একটা হচ্ছে অ্যাবসলিউট আনসার্টেনিটি উই কল ইট দিস ওয়ান অবশ্যই এই জায়গাতে সাথে একটা ইউনিট থাকবে সো 10.5 প্লাস মাইনাস 0.2 এটা হচ্ছে অ্যাবসলিউট আনসার্টেনিটি ইজ কল্ড রিপ্রেজেন্ট বাই ডেল্টা এক্স সো তোমার মেইন কোয়ান্টিটি যদি এক্স হয় দিস ইজ রিটেন অ্যাজ এক্স প্লাস মাইনাস ডেল্টা এক্স এটা হচ্ছে তোমার মেইন ভ্যালু এটা হচ্ছে তোমার আনসার্টেনিটি তো এটা একটা উপায় অথবা we can also represent it as percentage uncertainty that is usually represented by this symbol delta x percentage এই delta x percentage মানে হচ্ছে যে আমাদের আনসার্টেনিটি অ্যামাউন্টটা মেইন নাম্বারের কত পার্সেন্ট সো একটু আমি যে ক্যালকুলেশনটা করলাম পার্সেন্টেজ ক্যালকুলেট সেম জিনিসটা এখানে করা হচ্ছে সো delta x percentage would be delta x divided by x into 100%. So ultimately you are getting 1.9%. তার মানে আমরা এটাকে যদি 1 dB তে কনভার্ট করি we're gonna get 2. So overall this is a way to represent the full number with the absolute uncertainty and this is a way to show the number with the percentage uncertainty.
ইন্টারেস্টিং পার্টটা হচ্ছে এই নাম্বারটারও ইউনিট আছে, বাট এই নাম্বারের কোনো ইউনিট নাই, বাট পার্সেন্টেজ অলওয়েজ মিনস এ রেশিও। রেশিওটা একটা ইউনিটলেস নাম্বার। আরেকটা জিনিস যেটা আমাদের ক্যালকুলেশন করার জন্য সামনে লাগবে সেটা হচ্ছে ফ্র্যাকশনাল আনসার্টেনটি। ফ্র্যাকশনাল আনসার্টেনটি ইজ রিপ্রেজেন্টেড বাই ডেল এক্স বাই এক্স। বেসিক্যালি এই যে এখানে যে রেশিওটা করছে এই রেশিওটার নাম হচ্ছে ফ্র্যাকশনাল আনসার্টেনটি, সেটাকে এই ফর্মে রাখা হয়। আর এখানে একটা জিনিস দেওয়া আছে, এটা হচ্ছে এটা যে টু ফাইন্ড দ্য ভ্যালু অফ আনসার্টেনটি ইন গিভেন ডেটা, আনসার্টেনটি ক্যান বি অলসো ফাউন্ড বাই ম্যাক্সিমাম ভ্যালু মাইনাস মিনিমাম ভ্যালু ডিভাইড বাই 2। এই জিনিসটা কখন অ্যাপ্লিকেবল তোমাদেরকে বলি। মনে করেন আপনাকে আমি বললাম যে একটা সার্টেন অবজেক্টের লেংথ আমরা মিটার রুল দিয়ে মেজার করব। কি দিয়ে মেজার করব? মিটার রুল দিয়ে মেজার করব। ইউ নো বাই হার্ট দ্যাট মিটার রুল হ্যাজ অ্যান আনসার্টেনটি অফ 0.1 সেন্টিমিটার। তার মানে তুমি অটোমেটিকলি সবগুলো অবজার্ভ রিডিং এর সাথে প্লাস মাইনাস 0.1 প্লাস মাইনাস 0.1 প্লাস মাইনাস 0.1 সেন্টিমিটার আনসার্টেনটি হিসেবে অ্যাটাচ করতে পারবা এবং অ্যাটাচ করতে হবে। দ্যাটস দ্য রিকোয়ারমেন্ট। বাট হোয়াট ইফ আই গিভ ইউ আ সেট অফ ডেটা and only tell you that this is the total, this is the length of measured for multiple different equipment. Now you are expected to find out the answer. মনে করেন আমি বললাম যে একটা সার্টেন অবজেক্টের লেংথের 6-7টা ডেটা আমরা মেজার করছি ডিফারেন্ট মেকানিজমে। দোজ ভ্যালুজ আর 9.2 cm and then 9.3 cm and then 9.3 cm and then 8.9 cm and then let's say 9.0 cm. সো আমরা মনে করেন একটা সিঙ্গেল অবজেক্টের মেজারমেন্ট 5টা ডিফারেন্ট মেকানিজমে বা 5বার মেজার করে 5টা ডিফারেন্ট ভ্যালু পাইছি। এন্ড কথা হচ্ছে কি ইকুইপমেন্ট ইউজ করছি তোমাকে বলি নাই, তোমাকে জাস্ট এক্সেট ডেটা দেওয়া আছে। এখন তুমি এই ডেটাটার অ্যাভারেজ বা হচ্ছে কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করবা? এই সিনারিও মেকানিজমটা হচ্ছে ফার্স্ট ইউ ফাইন্ড আউট দ্য নিউমেরিক্যাল অ্যাভারেজ অফ অল অফ দিস নাম্বার। এই 5টা নাম্বারের অ্যাভারেজ করলে কত আসে দেখো তো। 9.14। আচ্ছা, অ্যাভারেজ গুলো আসে হচ্ছে 9.14। তো এটাকে যে আমরা 2 ডিবিতে লিখি, সরি 2 এসএফ এ লিখি, ইজ গোনা বিকাম 9.1। আপাতত এটাকে 9.1 এ রাখলাম। সিএম প্লাস 3 সি। আনসার্টেনিটির জন্য আমরা কিভাবে করব? এই টোটাল ডেটা সেটের মধ্যে বিগেস্ট ভ্যালু কত দেখেন? 9.3। স্মলেস্ট ভ্যালু হচ্ছে 8.9। সো যেহেতু তোমার অন্য কোনো ইনফরমেশন বলে দেওয়া নাই, এই ধরনের সিনারিওতে আনসার্টেনিটি বের করার সিস্টেমটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু মাইনাস মিনিমাম ভ্যালু ডিভাইড বাই 2। এটা করলে কত আসে? 0.4 0.2 0.2 cm। সো আমরা আলটিমেটলি এই টোটাল ডেটা সেটের রেজাল্টকে লিখবো হচ্ছে 9.1 প্লাস ও মাইনাস 0.2 সেন্টিমিটার। এই হচ্ছে আমাদের টোটাল রেজাল্ট। বুঝা যাচ্ছে? সো ম্যাক্সিমাম মাইনাস মিনিমাম ডিভাইড বাই 2 টা অ্যাপ্লিকেবল যখন আমাদের ইকুইপমেন্টের ব্যাপারে কিছু বলে দেওয়া নাই, শুধু ডেটা সেটই দেওয়া আছে এবং ডেটা সেট ইউজ করে তোমাকে আনসার বের করতে বলছে। নাও ইউ মাইট ওয়ান্ডার যে স্যার এটা কেন? রিজনটা হচ্ছে এরকম, জিনিসটা বুঝেন। মনে করেন এটা একটা নাম্বার লাইন, এটা একটা নাম্বার লাইন। এই নাম্বার লাইন দিয়ে আমি তোমাকে লেন্থটা রিপ্রেজেন্ট করছি। এখানে হচ্ছে 0 লেন্থ, এই ভ্যালুটা হচ্ছে 9.1। আমরা যে টোটাল ভ্যালুগুলো পাইছি, টোটাল যে ভ্যালুগুলো পাইছি, এই টোটাল ভ্যালুগুলোর মধ্যে বিগেস্ট ভ্যালু ছিল 9.3, স্মলেস্ট ভ্যালু ছিল কত? 8.9। ডু ইউ সি অটোমেটিক্যালি এই পাশের গ্যাপ হচ্ছে 0.2, এই পাশের গ্যাপ হচ্ছে 0.2? ডু ইউ সি দ্যাট? ম্যানুয়ালি যদি হিসাব করো, ইজ ইট ভিজিবল? 9.1 থেকে 9.3 কতটুকু বেশি? 0.2 বেশি। 9.1 8.9 থেকে কতটুকু বেশি? 0.2 বেশি। So what this goes on to show you that you are saying within your result this length could be as big as 9.3 centimeter, could be as small as 8.9 centimeter, but not smaller than 8.9 centimeter, not bigger than 9.3 centimeter. So এটা হচ্ছে তোমার এই অবজারভেশনের কোর মিনিং। আমরা ম্যাক্সিমাম যতটুকু আনসার্টেনটি আমাদের গিভেন ডেটাতে দেওয়া আছে পুরোটুকুকে কভার করতেছি। উই আর নট disregarding any specific part. So maximum এখানে uncertainty থাকা possible 0.2 centimeter, and that's what we're going to represent. So whenever we are mentioning uncertainty, we should always take away এটা হচ্ছে ডিসিশন, এই ডিসিশনের জিসটা হচ্ছে যে আমরা যখন uncertainty ক্যালকুলেট করব, uncertainty ক্যালকুলেট করার সময় আমাদেরকে অবশ্যই ম্যাক্সিমাম এররটুকু রিপ্রেজেন্ট করতে হবে, নট স্মলার দ্যান দ্যাট। আচ্ছা,
এই পার্টগুলোতে দেখেন আমরা যখন অ্যাড বা সাবট্রাকশন করতেছি তখন আনসারটি সবসময় অ্যাড করা লাগবে, যে অ্যাড অ্যাবসলিউট আনসার্টেনটি নরমালি অ্যাড করতেছি। যদি কখনো কোফিশিয়েন্ট থাকে, ফর এক্সাম্পল আমি তোমাকে একটা ইকুয়েশন বললাম হচ্ছে ডেল্টা ওয়াই ইকুয়ালস টু এন ইনটু ডেল্টা এ, এটা মানে কিরকম, মনে করেন ওয়াই ইকুয়ালস টু 3x অথবা সি ইকুয়ালস টু 2πr, তো তুমি আর এর আনসার্টেনটি বের করছো, যদি ওই সি এর আনসার বের করতে চাও তাহলে ওই আনসারটিকে আবার 2π দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে। এক্সাম্পল দেখেন, the radius of a certain object is measured to be this much centimeter, r equals to 5.0 10 to the r equals to 5.0 plus or minus 0.1 cm. Find circumference along with the its absolute and percent uncertainty. এটা হচ্ছে আমাদের কোশ্চেন সলভ করতেছে কিভাবে। প্রথমে 2πr হিসাব করে নরমালি বাই করলাম 31.4 সেন্টিমিটার। গুড। ডেল্টা সি যেটা হচ্ছে আনসার্টেনটি অফ দ্য সার্কামফারেন্স উড বি 2π টাইমস দ্য ডেল্টা আর। সো এখানে যে ম্যাথমেটিক্যাল মাল্টিপ্লায়ার ছিল, ওই সেম ম্যাথমেটিক্যাল মাল্টিপ্লায়ার দিয়ে আমাদের আনসারটাকে মাল্টিপ্লাই করতে হবে। সো এটাকে 0.1 ছিল এখানে, এই ডেল্টা সি ডেল্টাটা এখানে বসাইছি, 2πটাকে এখান থেকে এখানে বসাইছি, বসাইলে আসলো 0.63। তো তোমার ওভারঅল আনসারটির রিপ্রেজেন্টেশনটা হবে, যদি অ্যাবসলিউট আনসারটির ফর্মেটে রাখো, 31.4 প্লাস অর মাইনাস 0.6 সেন্টিমিটার। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে একটা পার্ট। অল্টারনেটিভ ভার্সনটা হচ্ছে, if you're trying to find out the percentage uncertainty, delta c percentage can be found as delta c divided by c into 100%. তো ওটা হচ্ছে 0.6 divided by 31. এই যে 0.6 পাইছিলাম, এখানে তুমি চাইলে 0.63 লিখতে পারো ক্যালকুলেশন করার জন্য, কোনো সমস্যা নাই। 0.63 divided by 31.4 into 100%, we are adding this into 1 dB 2%। তার মানে ফাইনাল আনসারটা হইতে পারে হচ্ছে এরকম। এইখানে খুব ইম্পর্টেন্ট পার্টটা হচ্ছে যে এই ক্যালকুলেশনের করার জন্য এই মাল্টিপ্লিকেশনের পার্টটা অ্যাপ্লিকেবল হয় কখন, যদি আমাদের এইটার পাওয়ার আর এটার পাওয়ার এক্স্যাক্টলি সেম হয়। এখানে সি এর পাওয়ার কত 1, এখানে আর এর পাওয়ারও কত 1। ইন কেসেস ওয়ার ইউ হ্যাভ পাই আর স্কোয়ার অর ইন কেসেস ওয়ার ইউ হ্যাভ টু ভ্যারিয়েবলস মাল্টিপ্লাইড টুগেদার, এই ধরনের সিনারিওতে তুমি এই জিনিসটা অ্যাপ্লাই করতে পারবা না। ঠিক আছে, সো এই মাল্টিপ্লিকেটিভ পার্টটা কাজ করবে যখন আমাদের এইমড ইকুয়েশনে ভ্যারিয়েবল থাকবে একটা এবং ভ্যারিয়েবলের পাওয়ার হবে 1। সো 1 ভ্যারিয়েবল থাকতে হবে এবং পাওয়ার ভ্যারিয়েবল থাকতে হবে 2। যদি দুইটা ভ্যারিয়েবল থাকে তাহলেও অ্যাপ্লিকেবল না। ভ্যারিয়েবলের পাওয়ার যদি একের থেকে বেশি কিছু হয় তাহলে এই মেকানিজম করা যাবে না, তখন ডিফারেন্ট মেকানিজম আছে, ডিফারেন্ট মেকানিজম পরে পেজে আছে। এটা হচ্ছে নর্মাল বেসিক মাল্টিপ্লিকেশন, এটা খুব কমপ্লিকেটেড কিছু নাই। সো এই আনসারটা আমরা যদি অ্যাবসলিউট আনসারটির ফর্মে লিখি তাহলে এভাবে লিখবো, অথবা যদি আমরা পার্সেন্টেজ আনসারটির ফর্মে লিখি উই ক্যান রাইট লাইক দিস 31.4 প্লাস অর মাইনাস 2% সিএম, ব্র্যাকেট দিয়ে এভাবে লিখতে পারো, অথবা আরেকভাবে লেখা যায়, সেটা হচ্ছে 31.4 সিএম প্লাস অর মাইনাস 2%। দুইটাই লেখার সিস্টেম, দুইভাবে লিখলেই তুমি ফুল মার্কস পাবা, কোনো সমস্যা নাই। এটা গেল হচ্ছে আমাদের একটা পার্ট। এরপরে পার্টটা হচ্ছে মাল্টিপ্লিকেশন এন্ড ডিভিশন। এই পার্টটাই তোমাদের বোঝা দরকার, যেটা নিয়ে তোমাদের অনেক বেশি কষ্ট হয়, বা স্কুলে হয়তো তোমাদের অলরেডি পড়াইতেছে যারা স্কুলে এখনো আসো, এই পার্টটা একটু ভালো করে বুঝেন। আমি কিছু বেসিক কথাবার্তা বলতেছি। প্রথমে কিছু ইনফরমেশন দেখেন। কনসিডার দ্য আইডিয়া অফ সার্টেন অবজেক্টস ভেলোসিটি। একটা অবজেক্টের ভেলোসিটি আমরা কি দিয়ে বের করি বলেন তো? ভেলোসিটি আমার ফর্মুলা কি? ভেলোসিটি ইকুয়ালস টু রেট অফ চেঞ্জ অফ ডিসপ্লেসমেন্ট। এটা কি কোয়ান্টিটি? ডিসপ্লেসমেন্ট। এটা কি কোয়ান্টিটি? টাইম। দে আর ডিসিমিলার কোয়ান্টিটিস। তুমি চাইলেই এদের আনসারটিগুলোকে ডিরেক্টলি অ্যাড করতে পারবে না, বিকজ মিটার ক্যানট বি অ্যাডেড উইথ সেকেন্ড। চিন্তা করেন, দুইটা কোয়ান্টিটির আনসারটি থাকবে। র ভ্যালু তুমি যখন মেজার করবা, ডিস্টেন্সের একটা আনসারটি আসবে মিটার রুল থেকে, টাইমের একটা আনসারটি আসবে তোমার স্টপওয়াচ থেকে, বাট দুইটা ডিফারেন্ট কোয়ান্টিটি, সো অটোমেটিকলি দুইটা কোয়ান্টিটিকে অ্যাড করা যাবে না, বিকজ ডিসিমিলার কোয়ান্টিটিস ক্যানট বি অ্যাডেড। তাহলে আমরা যদি এই দুইটা আনসারটিকে মার্জ করতে চাই, ফার্স্ট উই হ্যাভ টু কনভার্ট দেম ইনটু ইউনিটলেস নাম্বারস। সেটা কনভার্সন করার সিস্টেমটা কিরকম? সেই কনভার্সন করার সিস্টেমটা হচ্ছে percentage uncertainty or fractional uncertainty. If you wonder why, fractional uncertainty. আমরা যখন percentage uncertainty ক্যালকুলেট করবো, we're gonna do what? Delta D over D. আচ্ছা, আমি এখানে এটাকে ডেল্টা দিয়ে না লিখলাম, ডেল্টা দিয়ে আমরা আনসারটি শুধু ডি বাই টি লিখলাম। টিটা হচ্ছে আমাদের কোয়ান্টিটি আর ডিটা হচ্ছে আমাদের কোয়ান্টিটি। সো ডেল্টা ডি বাই ডি ইনটু 100%। এই নাম্বারটার ওভারঅল কোনো ইউনিট নাই, বলেন তো কেন ইউনিট নাই? বিকজ এই ডেল্টা ডি ইউনিট আকারে চলে যায়, এখানেও সেন্টিমিটার আছে, এখানেও কি আছে? সেন্টিমিটার আছে। সেন্টিমিটার কস্টেড আউট, সো দিস ইজ এ ইউনিটলেস নাম্বার। ফ্র্যাকশনাল সিরিজ ক্যালকুলেট করো শুধু 100% ছাড়া, দ্যাট উইল বি ডেল্টা ডি ডিভাইড বাই ডি। এটাতেও ইউনিটগুলো কি হয়ে যাবে? অটোমেটিক্যালি
cross out হয়ে যাবে। So this one becomes a unitless number. Once you convert them into unitless number, then you can merge those two information together. তার মানে তুমি D এর percentage uncertainty সাথে T এর percentage uncertainty কে add করতে পারবা, because percentage uncertainty is not a quantity anymore, it's just a number, because you did the ratio of two quantities of the same type. Take away জিসটা হচ্ছে যখনই আমরা মাল্টিপ্লিকেটিভ বা ডিভিশন ফরম্যাটের কোনো কোয়ান্টিটি গুলাকে আনসার্টেনিটি কম্বাইন করব, we cannot directly add them. We cannot directly add them. We have to first calculate their percentage uncertainty or fractional uncertainty and then add them together to get the total percentage uncertainty. ওই টোটাল পার্সেন্টেজ আনসার্টেনিটি থেকে পরে আবার ফার্দার ভ্যালু বাই করতে হবে। এক্সাম্পল দেখেন এখানে, আচ্ছা এখানে আমাদের সব ইকুয়েশন গুলো লেখা আছে যে আমরা পার্সেন্টেজ আনসার্টেনিটি অফ y, এই যে এখানে ইকুয়েশন দেখো, লেটস সে y ইকুয়ালস টু a ইনটু b অথবা y ইকুয়ালস টু a ডিভাইড বাই b। দুটো এক্সাম্পল আছে, প্রেসার ইকুয়ালস টু রো জি এইচ অথবা ভেলোসিটি ইকুয়ালস টু ডিসটেন্স ওভার টাইম। এই সিনারিওর জন্য পার্সেন্টেজ আনসার্টেনিটি অফ y শুড বি ইকুয়ালস টু পার্সেন্টেজ আনসার্টেনিটি অফ a প্লাস পার্সেন্টেজ আনসার্টেনিটি অফ b। এখানে কিন্তু মাইনাস আসে না, দেখো গুণ আকারে থাকলেও মাল্টিপ্লিকেশন ফর্মেটে থাকলেও অ্যাড হবে, ডিভিশন ফর্মেটে থাকলেও অ্যাড হবে। যে শুরুতে বলছিলাম যখন আমরা হচ্ছে ইয়ার এক্সাম্পল দেখছিলাম, কিসের এই যে স্ট্রিং এর এক্সাম্পল দেখছিলাম, আই টোল্ড ইউ দ্যাট whether the numbers are added or subtracted, multiplied or divided, errors will always culminate to give us more errors. So errors must always be added together. Errors should never be subtracted. So division থাকলে আমরা অ্যাড করতেছি, মাল্টিপ্লিকেশন থাকলে আমরা অ্যাডই করতেছি। এটা হচ্ছে তোমার পার্সেন্টেজ আনসার্টেনিটি এক্সপ্রেশন, এটা হচ্ছে তোমার ফ্র্যাকশনাল আনসার্টেনিটি এক্সপ্রেশন। either cases we're going to add them. এক্সাম্পল 1টা দেখেন, যে মনে করেন কোন একটা সার্টেন সিনারিওতে আমাদের ডেনসিটি ফর্মুলা দেওয়া আছে, ডেনসিটি হচ্ছে 1505 কেজি পার মিটার কিউব, জি এর ভ্যালু দেওয়া আছে 9.8 প্লাস মাইনাস 0.1 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার, হাইটের ভ্যালু দেওয়া আছে একটা লিকুইড। বললেন এটা আবার রিপিট করবেন একটু। অ্যাবসলিউটলি যেটা বলতেছিলাম সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন ডিসিমিলার কোয়ান্টিটিস বা মাল্টিপ্লিকেশন বা ডিভিশন ফরম্যাটের কোয়ান্টিটি গুলোকে যদি যখন আমরা আনসার্টেনিটি ক্যালকুলেট করব, দ্য ওয়ে উই ক্যান মার্জ the uncertainty of these two quantities or these two quantities, whether they are multiplied or divided, percentage uncertainty fractions or fractional uncertainty fractions must always be added. এটা কোনো সময় মাইনাস হবে না। Errors will always be added together to result in bigger error. Uncertainties must always be added together to result in bigger uncertainty. Uncertainties will never be subtracted. এটা বলছে, বুঝছো? ওকে আচ্ছা এক্সাম্পলটা দেখেন, আমি এক্সাম্পলটা দেখে তোমাদের ক্লাস ক্লোজ করতেছি, না বুঝলে আমি পরে ক্লাস আবার বুঝাবো, ডোন্ট ওয়ারি। দেখেন আমরা এখানে এই ডেটাগুলো দেওয়া আছে, কোশ্চেন হচ্ছে ফাইন্ড দ্য প্রেসার অ্যালং উইথ দিস পার্সেন্টেজ আনসার্টেনিটি অ্যালং উইথ দিস অ্যাবসলিউট আনসার্টেনিটি। এটা হচ্ছে অ্যাবসলিউট আনসার্টেনিটি সিম্বল, এটা হচ্ছে পার্সেন্টেজ আনসার্টেনিটি সিম্বল, ডেল্টা পি পার্সেন্ট। প্রথমেই আমরা অরিজিনাল ভ্যালুগুলো ইউজ করে রো জি এইচ ইউজ করে আমরা প্রেসারটা বের করলাম, এর মধ্যে 5684 প্যাসকেল আসছে। এরপরে আইডিয়াটা হচ্ছে যেহেতু আমাদের কোর ফর্মুলা হচ্ছে পি ইকুয়ালস টু রো জি এইচ, সবগুলোর পাওয়ারই হচ্ছে 1 1 1 1, ওই জন্য পার্সেন্টেজ আনসার্টেনিটি ক্যালকুলেশনের জন্য আমাদের ফর্মুলা হবে হচ্ছে percentage uncertainty of pressure should be equals to percentage uncertainty of density plus percentage uncertainty of gravitational acceleration plus percentage uncertainty of height. সবগুলো কোয়ান্টিটি ইন্ডিভিজুয়াল পার্সেন্টেজ আনসার্টেনিটি অ্যাড করে দিলে আমরা অ্যাকচুয়াল কোয়ান্টিটিটা পার্সেন্টেজ আনসার্টেনিটি পাবো। সো এটা বের করার জন্য আমরা সবগুলোকে রেশিও ফর্মেটে লিখলাম, ইনটু 100% থেকে বাইরে লিখছি, might as well give a percentage sign over here, give a percentage sign over here. তো এইটা তুমি যখন সবগুলো ভ্যালু বসাও, আমাদের দেখেন ওই যে ডেনসিটির অ্যাবসলিউট আনসার্টেনিটি ছিল হচ্ছে ডেল্টা রো ছিল 5 আর রো এর ভ্যালু ছিল 1000, ওই ভ্যালু দুটো এখানে বসাইছি, ডেল্টা রো হচ্ছে 5 আর রো এর ভ্যালু হচ্ছে 1000। সো রেশিও করতেছি বেসিক্যালি। জি এর অ্যাবসলিউট আনসার্টেনিটি ছিল হচ্ছে 0.1, ভ্যালু হচ্ছে 9.8। ডেল্টা এইচ এর অ্যাবসলিউট আনসার্টেনিটি ছিল হচ্ছে 0.01, ভ্যালু হচ্ছে 0.58। হ্যাভ এ লুক, এই যে উপরে সব ভ্যালুগুলো দেওয়া আছে, আমি একটু ছোট করে দেই তাহলে পুরোটা দেখা যাবে। হ্যাঁ এই যে জি এর অ্যাবসলিউট আনসার্টেনিটি নাম্বার, অ্যাবসলিউট আনসার্টেনিটি নাম্বার, সবগুলো রেশিও করলাম, রেশিও করে অ্যাড করে পাইছি হচ্ছে 3.2%। তাইলে আমাদের এই নাম্বারটা অলরেডি হয়ে গেল, তার মানে এই প্রেসারের পার্সেন্টেজ আনসার্টেনিটি হবে হচ্ছে অ্যাবাউট 3%। ঠিক আছে, ইম্পর্টেন্ট অবজারভেশনটা হচ্ছে আমরা কিন্তু এই হিসাব করার সময় ডেল্টা রো প্লাস ডেল্টা জি প্লাস কি লিখতেছি আমি, এই হিসাবটা করার সময় আমরা ডেল্টা রো প্লাস ডেল্টা জি প্লাস ডেল্টা এইচ করি নাই, এটা কিন্তু করা যাবে না, কারণ এটা হচ্ছে ডেনসিটি, এটা হচ্ছে কি অ্যাক্সেলারেশন, এটা কি হাইট,
You cannot add this together. What you can add, whenever you make them into ratios, delta rho by rho, this is the unitless number, plus delta g by g, unitless number, plus delta h by h, unitless number. এই তিনটা জিনিসকে তুমি মার্জ করতে পারবা, দিস ইজ ওকে। এটা হচ্ছে কি আন্ডারস্ট্যান্ডিং। আইডিয়াটা কি বুঝা গেছে কি হয়েছে এখানে, এই পুরো ঘটনাটা কি ঘটতেছে এখানে পিপল? Yes, sir. এটা আমরা প্র্যাকটিস করবো, প্র্যাকটিস করতে আমাদের জিনিসটা আরো ইজিলি বোঝা যাবে। আর এরপরে আমাদের লাস্টের পার্টটা হচ্ছে যে যদি আমরা বি নাম্বারে আমরা যদি অ্যাকচুয়াল অ্যাবসলিউট আনসারটা বের করতে, দ্যাট ইজ ভেরি সিম্পল। ইট হ্যাজ এ পার্সেন্টেজ অফ 3.2%। এই কথাটার মানে হচ্ছে যে অরিজিনাল নাম্বার যেটা আমরা বের করছি, প্রেসারের ফুল ভ্যালুটা কত বের করছিলাম, 5678 না 5684 প্যাসকেল। এটা ছিল হচ্ছে আমাদের টোটাল প্রেসারের ভ্যালু। আমাদের ওভারঅল আনসার্টেনিটিটা তার 3.2% হবে। সো দ্যাটস হোয়াট ইজ রিটেন ওভার হিয়ার, 3.2% অফ পি। পি এর ভ্যালুটা কত বের করছিলাম, 5684। সো 3.2 ডিভাইড বাই 100 ইনটু 5684 মাল্টিপ্লাই করলে আপ টু 3 এসে আমাদের ভ্যালু আসছে 182 প্যাসকেল। সো মোট মিলে আমরা এইটাকে পাবো হচ্ছে 182। সো ফাইনাল লেখার সিস্টেমটা হচ্ছে উই ক্যান রাইট ইট লাইক দিস অর উই ক্যান রাইট ইট লাইক দিস। এটা হচ্ছে 1SF রিপ্রেজেন্টেশন, এটা হচ্ছে 2SF রিপ্রেজেন্টেশন। দুইটাই হইতে পারে ডিপেন্ডিং অন দ্য কোশ্চেন। ঠিক আছে? সো এইখানে আমাদের এই জিনিসটা বলছে যে আমাদের আনসার এটা হইতে পারে কিভাবে, এটা হইতে পারে কিভাবে, দুটাই পসিবল। কারণ আমাদের যে গিভেন ডেটাগুলো ছিল, হ্যাভ এ লুক, এই ডেটা হচ্ছে কোশ্চেনেবল SF আছে, আর এই ডেটাগুলোতে আমাদের 2SF আছে, এখানে 2SF আছে। সো এই জন্য আমাদের ভ্যালুগুলো আমরা চাইলে 2SF দিতে পারবো, বিকজ ইট ওয়াজ এ মিক্সচার অফ 1SF 2SF মেইন নাম্বারটা, অথবা আমরা চাইলে এই নাম্বারটাকে হচ্ছে 1SF দিতে পারি। সো আর যেহেতু আমরা এখানে 182 পাইছি, we are not going to write the number in too many SF, কারণ এখানে আমাদের অ্যাকচুয়াল যে আনসারগুলো ছিল, আনসারগুলো পার্সোনাল SF ছিল সবগুলো 1SF। খেয়াল করো, এটা 1SF, এটা 1SF, সবগুলো 1SF। ওই জন্য ফাইনাল আনসারটা আমরা 1SF এ দিব। সো এখানকার ডিকটেটিং রুলটা কি রকম সেটা আমি তোমাদের নেক্সট ক্লাসে গুছাই লিখে দিব। দ্যাট ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে আমরা গিভেন নাম্বারগুলোর আনসার্টিনিটি দেখে এদের মধ্যে যে স্মলেস্ট SF আছে সেখান থেকে এটার এসএফটা ডিফাইন করি, এটার SF থেকে তারপর ডিফাইন করি যে এখানে কত SF আসবে। সো দিস ইজ ডিসাইডেড ফার্স্ট, দিস নাম্বার ইজ ডিসাইডেড ফার্স্ট, অ্যান্ড দেন দিস নাম্বার ইজ ডিসাইডেড সেকেন্ড। সো এখানে যেহেতু সবগুলো আনসার্টেনিটি 1SF এ দেওয়া, ওই জন্য এটাকে 1SF আছে 1SF বিকজ অল আনসার্টেনিটিস আর গিভেন ইন 1SF, and then the final number, original number, was given in 1SF because all the numbers, say given numbers, main number গুলোর minimum SF ছিল 1, অথবা আমরা 2SF দিতে পারি because there was a mixture. এই হচ্ছে টোটাল আনসার্টি ক্যালকুলেশন করার বেসিক সিস্টেম। এখানে ছোট্ট দুইটা অ্যাডিশনাল পার্ট আছে। একটা অ্যাডিশনাল পার্ট হচ্ছে যদি আমাদের এই ফর্মুলার এই জায়গাতে পাওয়ার 1 ছাড়া অন্য কোনো কিছু থাকে, যেমন এরপর এক্সাম্পলটা দেখেন, ইফ ইউ হ্যাভ এ পাওয়ার ওভার এ ভ্যারিয়েবল, যেমন মনে করেন y ইকুয়ালস টু a টু দি পাওয়ার n। এক্সাম্পল হচ্ছে এরিয়া ইকুয়ালস পাই আর স্কোয়ার্ড, কাইনেটিক এনার্জি ইকুয়ালস টু হাফ এমভি স্কোয়ার্ড। যেই পাওয়ারটা থাকবে ওই পাওয়ারটা পার্সেন্টেজলি ক্যালকুলেট করার সময় সামনে মাল্টিপ্লাই হবে। এই মাল্টিপ্লিকেশনটা কেন হয় সেটার এক্সপ্লেনেশনটা আসলে হচ্ছে একটা লগারিদমিক স্কেলের কনভার্সন থেকে। ওই কনভার্সনের ফর্মুলাটা তোমাদেরকে দেয় নাই, সিলেবাসে নাই, ওই জন্য এটা তোমাদেরকে আমি থিওরি পার্টটা পড়াইতেছি না। জাস্ট টেক মাই ওয়ার্ড, অ্যান্ড সিলেবাসে এভাবেই ডিজাইন করা আছে যে যদি আমাদের কোনো একটা সার্টেন ভ্যারিয়েবলের উপরে পাওয়ার থাকে, ইন্ডেক্স থাকে, দেন উই হ্যাভ টু ইউজ দ্যাট ইন্ডেক্স অ্যাজ এ মাল্টিপ্লায়ার অফ দ্য পার্সেন্টেজ আনসার্টেনিটি মার্জিং প্রসেস। পার্সেন্টেজগুলোকে যখন আমরা মার্জ করবো বা একসাথে অ্যাড করবো, সাম আপ করবো, তখন ওই পাওয়ারটা মাল্টিপ্লায়ার হিসেবে পাঠাইতে হবে। এই যে এখানে নোটে লিখে দিছে, কোএফিসিয়েন্টস ইন দ্য ইকুয়েশনস আর নট ইউজড ইন ফাইন্ডিং দ্য আনসার্টেনিটি। এই কথাটা কেন ইম্পর্টেন্ট খেয়াল করেন, আমি এটার আইডিয়া বলতেছি। এই যে দেখেন, আমরা যখন ডায়ামিটার বের করতেছি, এক্সাম্পল দেখেন, আমাদের এই সার্কেলের ডায়ামিটার দেওয়া আছে 32 প্লাস মাইনাস 1 সেন্টিমিটার, এরিয়া কত এবং এরিয়ার অ্যাবসলিউট আনসারটি কত বের করতে বলছে। এরিয়া হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার। কিন্তু তুমি যখন ডেল্টা এর পার্সেন্টেজ বের করতেছো, এই যে 2 বসাইছি আমরা কিন্তু পাইকে বসাই নাই। পাইকে কেন বসাই নাই? কারণ পাই একটা নিউমেরিক্যাল কনস্ট্যান্ট 3.1415 ডট 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 ডট। এই নাম্বারটার কোনো আনসার্টেনিটি নাই, ইটস এ ফিজিক্যাল কনস্ট্যান্ট নাম্বার। যেহেতু এটা কোনো আনসার্টেনিটি নাই, ইটস জাস্ট এ ফিক্সড নাম্বার, ইট ইজ নট গোইং টু কন্ট্রিবিউট ইন দ্য আনসার্টেনিটি ক্যালকুলেশন। যেই কোয়ান্টিটিগুলো আনসার্টেনিটি থাকে তারাই শুধুমাত্র আনসার্টেনিটিতে কন্ট্রিবিউট করতে পারে। ঠিক আছে?
ইন আদার ওয়ার্ডস আই ক্যান টেল ইউ ইট লাইক দিস, মনে করো পাইকে যদি আমি আনসার্টেনিটি ফর্মে লিখতে যাই তাহলে পাই ইকুয়ালস টু কি হবে? পাই ইকুয়ালস টু হবে হচ্ছে 3.1415 প্লাস ও মাইনাস 0, কারণ পাই কোনো আনসার্টেনিটি নাই। তো তুমি যদি ডেল্টা পাই ডিভাইড বাই পাই করতে চাও তুমি কি পাবা? 0 ডিভাইড বাই 3.1415। তো মোট মিলে এটা পার্সেন্টেজ আনসারি বা ফ্র্যাকশনাল আনসারি কত আসবে? 0% আসবে, তাই না? বুঝতেছো কি? বিকজ পাই ইজ এ ফিক্স কনস্ট্যান্ট, এটা আমাদের পার্সেন্টেজ ক্যালকুলেশনের জন্য ইনক্লুডেড হবে না। যে দেখেন ডেল্টা এ পার্সেন্টেজ যখন ক্যালকুলেট করছি জাস্ট মাল্টিপ্লাই হিসেবে আসছে হচ্ছে 2, এই 2টা হচ্ছে এই 2টা, দিস 2 ইজ প্লেস এজ এ মাল্টিপ্লায়ার। সো আলটিমেটলি আমরা পাবো হচ্ছে ডেল্টা বাই এ ইকুয়ালস 2 ইনটু ডেল্টা আর বাই আর। সো ডেল্টা আর বাই আর করলে হচ্ছে 0.5 ডিভাইড বাই 16, পুরোটা হিসাব করে বের করলাম, আসে হচ্ছে আমাদের ডেল্টা এ বাই এরিয়া, এই এরিয়াটা হচ্ছে এটা। আচ্ছা এইটা আমি তোমাদের নেসেসারি পড়াবো, আই থিঙ্ক ইটস অ্যাকচুয়ালি টাইম দ্যাট আই শুড লেট ইউ গো, তোমাদের এই পার্টে আর মাথায় ঢোকার কথা না। উই গোনা পিক আপ দিস ফ্রম দিস পয়েন্ট নেক্সট ক্লাস। থ্যাংক ইউ, আল্লাহ হাফেজ। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। বলো। স্যার আপনি কি লাস্ট ক্লাসের আর আজকের ক্লাসের রেকর্ডিংটা দিতে পারবেন, লাইক পোস্ট করতে পারবেন ইউটিউবে প্লিজ? আচ্ছা ঠিক আছে, আমি লাস্ট ক্লাসের রেকর্ডিংটা করছি, গতকালকে এটা আপলোড করা হয় নাই। এইটা এবং এই এখন যেটা রেকর্ডিং করলাম এগুলা একটু আপলোড করে দিচ্ছি, ডোন্ট ওয়ারি। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। চেক ইন দ্য প্লেলিস্টে ইন অ্যাবাউট 1 hour চেক করো। ওকে স্যার, ওকে, থ্যাংক ইউ আসসালামু স্যার।